चंद सेकंड इसको बढ़ाना चाहे तो इसको बढ़ा नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने हर एक के लिए एक जान कम ज़्यादा लिखी है जो मुक़द्दर कर चुकी है, इतनी ज़िंदगी इसको दुनिया में पूरी करना है। मोहतरम मेहमान ने फरमाई से हदीस पाक ताही से कि अल्लाह तबारक व ताआला जेतिया सन्तान मातृ गर्भत थाके 4 माहर बयस जेतिया हय अल्लाह ताआलार हुकुमत एजन फिरिश्ता आहि प्रथम तेर बयस लेखे। बयस लिखि पेलाय এই বাচ্চা যেহেতু দুনিয়াত আহিব আহাৰ পিছত কিমান বছৰ কিমান মাহ কিমান সপ্তাহ কিমান ঘণ্টা কিমান মিনিট আৰু কিমান সেকেন্ড এই দুনিয়াত জীয়াই থাকিব ফিৰিস্তাসকলে লিখি লয়। লিখা হৈ গ'ল। এতিয়া এই গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ মিলি তেওঁৰ কপালত লিখা বয়সৰ পৰা 1 সেকেন্ড 1 মুহূৰ্ত 1 মিনিটো কমাব নোৱাৰে আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ ডক্টৰসকল মিলি সামান্য সময় বয়সত বঢ়াব নোৱাৰে। যিমানখিনি সময় আৰু বয়স লিখা হ'ল সেইখিনি সেই যিকোনো পদ্ধতিৰ পৰা কৰিবই কৰিব। देखो भाई महतर मेहमाने कैसे कोनोबा जे फोटो नलय भाई फोटो तले एने तो निषिद्ध हाराम है और आमार मेहमान अत्यंत माने बेया पाई आछे। आपनाके मेहरबानी करूँ ये फोटो नुतुलिब और मोबाइल आपनार व्यवहार नकरिब। जी जिসকল भाई पिछत थिय हय आछे मेहरबानी सकले बहि जाक भाई पिछर भाईসকলক চাবলৈ और শুনিবলৈ সুবিধা দিয়ক भाई। मेहरबानी कर सकले बहि जाक भाई और आहा जावार व्यवस्था नकरिब भाई चलाफरा नकरिब मेहरबानी कर बंद करिब अनुरोध करिछु भाई अनुरोध करिछु। मेहमानসকল बहुत बेया पाई आछे आमी मजमा भालকৈ स्थिर हये बहिब नोवारो ओत तत घुरी फुरी थाको इफाले घुरी फुरी थाको गते मेहरबानी करि भाई आमार ए रातेर आखिरी दशा हय अल्लाह के वास्ते भाई घोराफेरा नकरिब मेहमानक शांतिर अलप भाषण दिबले दियक दिनर बयान कर सुविधा दियक। आपनाসকলকে পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছো খিত্তাৰ ভাইসকলকো বজাৰত অতত ঘোরা ফেরা ভাইসকলকো অনুৰোধ জনাইছো আল্লাহ কি বাতে 1-2 ঘণ্টা আপনি মিলি দিলে শান্তিৰে বহক মেহমানক অলপ দিনৰ কথা কবলৈ দিয়ক आपनाসকল ভালকৈ শুনিব ইনশাআল্লাহ জীবন বদলে যাব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। ऐसे ही मेरे मोहतरम दोस्तों फरिश्ता उम्र लिखने के बाद में इसकी रोज़ी लिख देता है कि ये अपनी दुनिया की ज़िंदगी में कितना खाएगा कितना पिएगा। दुनिया के सारे इंसान मिलकर एक दाना उसकी मुक़द्दर का कम नहीं कर सकते हैं और एक कतरा पानी का उसका कम नहीं कर सकते। और हदीस पाक में आता है लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। फरमाया हरगिज़ आदमी को मौत नहीं आ सकती है जब तक ये अपने मुक़द्दर की रोज़ी न खा ले। महतर मेहमाने कइसे 1 नम्बर कथा बयस लेखे फिरिश्ताসকলে 2 नम्बर कथा लेखे रिजिक। এই বাচ্চাটো দুনিয়াত আহাৰ পিছত কিমান দিন ৰিজিক খাব কিমান দিন এই দুনিয়াত খাদ্য খাব তাৰ কবালত এই খাদ্য আবণ্টন কৰা হৈ গ'ল। গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ মিলি 1 টোপাল পানী আবণ্টিত পানীৰ পৰা কম কৰিব নোৱাৰিব और 1 मुठी बरंच एटा दानाओ तार आबंटित रिजिकर पर कम करिब नोवारिब। जिखिनि आल्लाह पाके लिखि दिसे हेखिनिहे तेओ खाबो और पूरा करिब। मेहमान एक हदीस फरमाइसे लन तमुत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। फरमाइसे जे पृथ्वी जिमान मानुष आहिसे प्रत्येकर मुकद्दरत लिखा तकदीरत लिखा आबंटित रिजिक पूरा नकरा पर्यंत तो मृत्यु न हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह अलीम है और हकीम है। तो अल्लाह अपनी इल्म और हिकमत से किसी को कम देते हैं किसी को ज़्यादा देते हैं। किसी के लिए कम ही मुफीद होता है अगर इसको ज़्यादा माल मिल जाए तो ये सरकश बन जाए और किसी के लिए ज़्यादा मुफीद होता है
अगर ये फ़कीर हो जाए तो ईमान से निकल जावे। तो किसी का दीन फ़क्र के साथ जुड़ा हुआ होता है और किसी का दीन मालदारी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अल्लाह ताला अपनी इल्म और हिकमत से किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। तो कैसे अल्लाह अलीमुल हकीम, আল্লাহ রহস্যবিদ, আল্লাহ আগর কথা ভাল করে জানে। প্রত্যেকক আল্লাহ রিজিক দিছে, কারোবাক বেশি দিছে, কারোবাক কম দিছে। এই যে বেশি দিছে তাতে একটা হিকমত বা রহস্য আছে, আর কারোবাক কম দিছে তাতেও একটা রহস্য বা হিকমত আছে। যদি যা কম দিছে তাক বেশি দিয়া হলে এই সর্কস হয়ে যাব, বেয়া হয়ে যাব, আল্লাহর নাফরমানি বেশি করিব। আৰু যাক বেছি দিছে তাক কম কৰিলে সি ভালকৈ আল্লাহৰ মুজাহাদা কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আল্লাহ প্ৰত্যেকৰ কপালত আল্লাহৰ জনামতে আল্লাহ কাৰোবাক কম দিছে, কাৰোবাক বেছি দিছে। এইটো দিয়াতে তাৰ সেইজনৰ কাৰণে কল্যাণ আৰু মংগল, সেই মানুহজনৰ কাৰণে এইটোতে কল্যাণ আৰু এইটোতে মংগল। গতিকে যাক কম দিছে সেই কমত থাকি তার দিনের সি হেফাজত করিব, যাক আল্লাহ বেশি দিছে বেশি পাই দিনের হেফাজত করিব। সব আল্লাহর রহস্যর অন্তর্গত। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर एक को जान माल जो अता फरमाई है वो आखिरत बनाने के लिए अता फरमाई है। आखिरत हर इंसान की जो बनेगी वो जान और माल के रास्ते से बनेगी। तो जान और माल के रास्ते से कैसे बनेगी? फरमाया जान और माल से आखिरत इस तरह बनेगी कि अपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक अपने बदन के इस्तेमाल को हुक्म के मुताबिक कर ले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक कर ले, तो उसकी आखिरत बन जाएगी। और जिसकी आखिरत बन जाएगी उसकी दुनिया यकीनी तौर पर बनेगी, इसलिए कि दुनिया आखिरत का साया है। जब किसी की दुनिया बन जाती, आखिरत बनना शुरू होती है, तो उसके बनाव के आसार दुनिया में जाहिर होते हैं। और उस दुनिया के आसार दुनिया में ये होते हैं कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को पाकीज़ा बना देते हैं, मोहब्बत वाली, दुआओं की कबूलियत वाली, हलाल और बरकत वाली रोज़ी वाली, और ऐसी साफ सुथरी ज़िंदगी अल्लाह बना देते हैं कि हर एक आदमी देख कर रश करे कि ये ज़िंदगी तो मुझे भी मिलनी चाहिए। जब आखिरत बनेगी तो उसके बनाव के आसार दुनिया में जाहिर होंगे। মহতরম মেহমান ফরমাইছে যে আল্লাহ পাক আমাক আর আপনাক জান আর মাল দিছে দুনিয়া সুন্দর করার কারণ নহয়, দুনিয়া বনোয়ার কারণ নহয়, একমাত্র আখিরাত বনোয়ার কারণে আল্লাহ পাক আমার জান আর মাল দিছে। এই জান আর মাল, এই ধন সম্পত্তি আর এই প্রাণৰ জৰিয়তে আখিরাত বনাব লাগিব। আমি জান আর মালৰ জৰিয়ে আখিরাত কেনেকৈ বনাম? কৈছে যে জান আর মালৰ জৰিয়ে আখিরাত আমি বনাম যি মানুহ যিমান বেছি জান আৰু মাল আখিরাতৰ কাৰণে লগাব তাৰ আখিরাত বনি থাকিব। যিমান আখিরাত সি বনাব আৰু তাৰ আখিরাত যিমান সুন্দৰ হ'ব তাৰ আলামত চিহ্ন প্রভাব পড়িব এই দুনিয়ার জিন্দগিত। যিমান সুন্দর হব আখিরাত তার একটা আসর বা তার একটা প্রভাব এই দুনিয়ার জিন্দগিত পড়িব। কেনেকে? দোয়াত যিমান আখিরাত সুন্দর হব দোয়াত মন লাগিব, দোয়াত চকু পানী ওলাব, দোয়া যেতিয়া কৰিব মন নরম হব, জীবনটোৰ শান্তি পাব, হাই কাজিয়া দূর হব, মিলা প্ৰীতি হব, ভাতৃত্ববোধ হব। এইবিলাক হল আখিরাত তাৰ সুন্দৰ হৈ আছে। গতিকে এই জানৰ জৰিয়তে আৰু মালৰ জৰিয়তে আল্লাহ পাক আমাক আখিরাত বনাবলৈ দিছে। আৰু আখিরাত যিমান সুন্দৰ বনিব তাৰ আসৰ বৰকত প্ৰভাৱ এই দুনিয়াতো পৰিব। গতিকে এই দুনিয়াৰ জিন্দগীৰ আমি শান্তি পাবলৈ হলে আৰু এই দুনিয়াৰ জিন্দগীৰ বৰকত পাবলৈ হলে আমি আখিরাতৰ মেহনত কৰিব লাগিব, আখিরাত বনাব লাগিব। और अगर जान और माल को हुक्म पर लगाने के बजाय और नबी के तरीके पर लगाने के बजाय अगर अपनी जी चाही पर और अपनी ख्वाहिश पर लगाएगा, मनमानी ज़िंदगी गुजारेगा, तो सबसे पहले उसकी आखिरत उजड़ेगी।
और जब इसकी आखिरत उजड़ेगी तो उसके उजाड़ के आसार दुनिया में जाहिर होंगे। और उसका असर दुनिया में ये होगा कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे वसाइल होंगे, बहुत सारे असबाब होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी को मईशतन दनका, अल्लाह ताला ज़िंदगी को तंग बना देंगे कि आसानियाँ होने के बावजूद भी परेशानियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जाएगी। मोहतरम मेहमान फरमाइছে যে জান আর মালের জরিয়তে আমি আখিরাত কেনকে বানাম। এই জান আর মাল, নিজের জান আর দেহ আর সম্পত্তি এটা ব্যয় করার দুটা রাস্তা আছে। এটা নিজের মন মোতাবিক, যাকে মন চাহি জিন্দগি কও, আর এটা রব চাহি আল্লাহর হুকুম মোতাবিক। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুম মোতাবিক, নবীজির সুন্নত মোতাবিক যদি আমি মূৰৰ পৰা ভৰিৰ নখলৈকে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কমৰ পৰা বেছি সম্পদ আৰু ধন যদি আল্লাহৰ হুকুম মোতাবিক আমি খৰচ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আখিৰাত বনিব। কিন্তু আল্লাহৰ হুকুম আৰু নবীজিৰ তৰিকা এৰি নিজৰ মন মোতাবিক যদি আমি নিজকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মাল সম্পত্তি নিজৰ মন চাহি মোতাবেক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আখিৰাত বৰবাদ হৈ যাব। যেতিয়া আখিৰাত বৰবাদ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ দুনিয়াও বৰবাদ হ'ব। দুনিয়াত আমাৰ মিলাপ্ৰীতি নাথাকে, শান্তি নাথাকে, বরকত নাথাকে, দুনিয়াও শেষ, আখিরাতও শেষ। এই কারণে এই জান আর মাল এই দুটা আল্লাহর দিয়া নিয়ামত, আল্লাহর হুকুম, নবীজির সুন্নত মোতাবিক যদি আমি ব্যবহার কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আখিরাত বনিব। ইয়াৰ পিছত কৈছে, যদি আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরিকা বাদ দি আমি মাল ব্যবহার কৰোঁ, মাল দুনিয়াত অত তত খরচ কৰোঁ, নিজের সময়খিনি অত তত খরচ কৰোঁ, তা আল্লাহ কৈছে মাঈশাতান দাঙ্কা, আমি কষ্টদায়ক জীবন দিম, অশান্তির জীবন দিম। সঁচাকৈ ভাই, সঁচাকৈ যিসকল নিজৰ মন মোতাবেক নিজৰ এই দেহটো সময় আৰু মাল ব্যৱহাৰ কৰিছে, এক অশান্তিময় জিন্দগি অতিবাহিত কৰিছে। হয় না নহয়? হয় না নহয়? ঠিক। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया में जीने के दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता हुक्मों वाला रास्ता है, वो सारे नबियों का रास्ता है, नबी अल्लाह के पास से अहकामात लेकर आते हैं। दूसरा रास्ता ख्वाहिशात वाला रास्ता है, मनमानी और जी चाही वाला रास्ता है। और ये रास्ता फिरौन का, शद्दाद और हामान का रास्ता है। ये सारे लोगों ने अपनी जिंदगी का मकसद ख्वाहिश को पूरा करना बनाया। वो रास्ते सबने अलग अलग लिए, किसी ने मुल्क का लिया, किसी ने माल का लिया, किसी ने तिजारत का लिया, किसी ने बागात का लिया। रास्ते अलग है, लेकिन सब ने अपनी जिंदगी का मकसद ख्वाहिश को पूरा करना बनाया। तो ख्वाहिश को पूरा करने वाला रास्ता ये जहन्नम की तरफ जाता है, और हुक्मों को पूरा करने वाला रास्ता आदमी को जन्नत की तरफ लेकर के जाता है। মহতরম মেহমানে কৈছে, এইখন পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ ৰাস্তা দুটাই আছে। এই পৃথিৱীত বাঁচি থকাৰ, হায়াতে জিন্দগি অতিবাহিত কৰাৰ দুটাহে ৰাস্তা, তৃতীয় কোনো ৰাস্তা নাই। এটা হ'ল আল্লাহৰ হুকুম পুৰা কৰি জীৱন যাপন কৰা, আৰু এটা হ'ল নিজৰ মনৰ খাহিশ পুরা করার উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করা। নিজের মনের খাহিশ পুরা করার উদ্দেশ্যে যেটো রাস্তা মানুষ অবলম্বন করে নিছে, সেইটো হল দুজক আর জাহান্নামের রাস্তা। আর যেটো রাস্তা আল্লাহর হুকুম, নবীজির সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করার রাস্তা, এটো হল জান্নাতের রাস্তা। যিমান মানুষ দুনিয়াত আহিছে, এই দুটা রাস্তাতে জীবন যাপন কৰি গৈছে, এতিয়া কৰি আছে। যিসকলে আল্লাহর হুকুম বাদ দি নিজৰ মনৰ যিমান খাহিশ আছে, যিমান মনৰ আশা আকাংক্ষা তমন্না আছে, এইখিনি পুৰা কৰাৰ কাৰণে যে ৰাস্তা বাছি লৈছে, সেইটো জাহান্নামৰ ৰাস্তা। যেনেকুৱা ফিৰআউন, হামান, কাৰুন, শাদ্দাদ, এইসকল মানুহ ডাঙৰ ডাঙৰ দুনিয়াৰ ডাঙৰ সম্পত্তিশালী মানুহ আছিল, কিন্তু নিজৰ জীৱনৰ মনৰ যিমান আকাংক্ষা তমন্না খাহিশ, এইবিলাক পুৰা কৰিছে। কাৰোবাৰ হাতত প্ৰশাসন আছে, কাৰোবাৰ হাতত অজস্র ধন সম্পত্তি আছে, কাৰোবাৰ হাতত বাগাত আছে, কিন্তু যিমানেই এই দুনিয়াত নিজৰ খাহিশ পুৰা কৰা ৰাস্তা
বনাই লৈ গৈছে তেওঁলোকৰ আখিৰত আছে দুনিয়া আছে শান্তিৰ জীৱন কিন্তু পোৱা নাই কিন্তু বুজুৰ্গৰ ভাইও একমাত্ৰ আল্লাহৰ হুকুম নবীজিৰ তরিকা সুন্নত वाला रास्ता এটা জান্নাতত লৈ যোৱাৰ রাস্তা मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर ईमान वाले को दो जिम्मेदारी दी है। एक जिम्मेदारी है अल्लाह की इबादत की, हम अल्लाह के बंदे हैं तो हमारे जिम्मे अल्लाह की इबादत और बंदगी है। दूसरी निस्बत हमारे साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की है। तो उम्मती होने के नाते हमारी जिम्मेदारी दावत की है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को इबादत वाली बनाते हुए या इबादत अपने घर से लेकर आलम में ज़िंदा हो जाए, उसकी मेहनत करना हर ईमान वाले की ये दूसरी जिम्मेदारी है। और ये दोनों जिम्मेदारों को पूरा करने के लिए अल्लाह की तरफ से जो अहकामात आते हैं वो जान और माल ही की तरफ आते हैं। মহতরম মেহমানে ফরমাইছে আল্লাহ পাক আমাক আর আপনাক দুটা দায়িত্ব দিছে দুটা দায়িত্ব এটা হল নিজর দায়িত্ব যাক জাতি বলে কোয়া হয় আর একটা নিজর পরে গোটি পৃথিবী আলমলৈকে দায়িত্ব নিজর দায়িত্ব হল আল্লাহর যিমান হুকুম আহকাম আছে নবীজির যিমান সুন্নত আছে প্রত্যেকটার আমল করা ইবাদত করা বন্দী করা আমল করা এটা নিজের জানোর দায়িত্ব প্রত্যেকের উপরত এটা অপরিহার্য দায়িত্ব আরও একটা দায়িত্ব হল নিজের পরা পৃথিবীর আখেরি আপনার চুক আর কুণ্ডকে আলমের দায়িত্ব সেটা দাওয়াত তবলিগর দায়িত্ব দাওয়াতর দায়িত্ব উম্মতক সৎ কামর আদেশ দিয়া অসৎ কামর পরা আপনার বিরত রাখা এই দাওয়াতর দায়িত্ব এই নিজের জাতি আমল আর ইবাদত আর আল্লাহর বন্দাহক দাওয়াত দিয়ার দায়িত্ব এই দুটা দায়িত্ব আদায় কৰিবলৈ হলে জানৰো দরকার মালৰো দরকার জানৰ দরকার মাল দরকার ইবাদত কৰিবলৈ হলে জান লাগিব আৰু এই পৃথিবী গোটি পৃথিবীত উম্মতৰ খিদমতৰ দাওয়াত পৌঁছা দিয়াৰ কাৰণে মাল লাগিব সেই কাৰণে আল্লাহ পাক আমাক জান আৰু মাল এই দুটা অপূর্ব নিয়ামত দান করেছে আল্লাহর দিনের হেফাজত और নিজের জাহান্নামের পরা পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान और हदीस में जहाँ कहीं भी अल्लाह की दीन की मेहनत करने का हुक्म है वहाँ पर यही बात कही गई है कि अपनी जान और माल लगाकर अल्लाह के दीन का काम करो। हर आदमी अपनी जान लगाए और अपना माल लगाए। कितना लगाए? फरमाया जितना लगा सकता है इतना लगाए। जब इतना लगा सकता है इतना लगा देगा तो अल्लाह ताला उसका इकराम फरमाएंगे, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ थोड़े का भी इकराम है और ज़्यादा का भी इकराम है। जिसको ज़्यादा दिया है वो ज़्यादा लगाए और जिसको कम दिया है वो कम लगाए, लेकिन हर आदमी अपनी जान और माल से अल्लाह के दीन का काम करे। মহতরম মেহমানে ফরমাইছে আল্লাহ পাক আমাক জান আর মাল দিছে আল্লাহর দিনের হেফাজতের উদ্দেশ্যে গতিকে আল্লাহ যাক যেমান মাল দিছে কম লাগাবো বেশি দিছে বেশি লাগাবো বেশি কিমান লাগাবো তার কোনো সীমা নাই যিমান পারে তিমানই লাগাবো কোরআনে কারীমের জায়গায় জায়গা আল্লাহ পাক ইন্নাল্লাহ আশতারা মিনাল মুমিনিনা بأموال إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم ये जान और माल अल्लाह खरीद करी से किनी से मुमिन और जान और माल किनी से खरीद करी से এনেকৰ বহুত আয়াতত জানৰ কথা আৰু মালৰ কথা আল্লাহ কৈছে এই জান আৰু মালৰ কথা আল্লাহ কৈছে যে এই জান আৰু মাল মই দিছো একমাত্ৰ আমাৰ দিনৰ হেফাজতৰ কাৰণে গতিকে বন্ধুসকল ভাইসকল এই জান আৰু মাল দিয়াৰ উদ্দেশ্য দুনিয়া সুন্দৰ কৰা নহয় দুনিয়া আপনার দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা পুরা করা নহয় আল্লাহর দিন দুনিয়া জিন্দা করার গতিকে হাদিস আর কোরআনত যত মন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই জান আর মালৰ কথা কৈছে তাত এটাই কথা কোৱা হৈছে যে দিনের হেফাজত করিব আর যোনে এই জান আর মাল লগাই দিনের হেফাজত করিব আল্লাহ ইমান ইকরাম করিব
ইমান সন্মান কৰিব, ইমান আল্লাহ পাকে দিব, ইমান দিব যে যেতিয়া লগাবহে গম পাব যে মোক আল্লাহ দি আছে, দুনিয়াতো দিব, আখেৰাতো দিব। আল্লাহ সৰুকো দিয়ে, ডাঙৰকো দিয়ে, কম খৰচ কৰিলেও দিব, বেছি খৰচ কৰিলেও দিব। আল্লাহৰ তাত ইখলাছৰহে আপোনাৰ মাফ কাটি আছে, কম বেছি নহয়। গতিকে আমি আল্লাহ আমাক যিমান ধন দিছে, জানৰ সুস্থতা দিছে, এইখিনি যাতে আমি আল্লাহ কামত লগাই দিওঁ। इबादत के लाइन के जो अहकामात भी अल्लाह की तरफ से आते हैं वो जान और माल ही की तरफ आते हैं। नमाज और रोज़े का ताल्लुक जान से है। नमाज में माल नहीं लगता, हर आदमी की जान लगती है। रोज़े में भी माल नहीं लगता है, आदमी की जान लगती है। तो नमाज रोज़े का जो हुक्म है वो जान से मुताल्लिक है। ज़कात का हुक्म माल से मुताल्लिक है कि ज़कात में आदमी का पैसा लगता है अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए। और हज का हुक्म है, यही अरकान है 4 ईमान के बाद में, जो जान और माल से मुताल्लिक है। तो हज में जान भी लगता है और आदमी का माल भी लगता है, दोनों चीज लगेगी तो हज अदा होगा। एक आदमी अपने मुल्क में रहकर हज नहीं कर सकता, अपनी जान से जाना होगा और जाने के लिए खर्च भी करना पड़ेगा। तो जान माल दोनों लगाएंगे तो हज का फरीजा अदा होगा। ज़कात का फरीजा अदा करने के लिए आदमी का माल लगता है, नमाज और रोज़े का फरीजा अदा करने के लिए आदमी की जान लगती है। तो ये इबादत के लाइन के अहकामात है जो आदमी की जान से मुताल्लिक है और माल से मुताल्लिक है। আমার মহতরম মেহমানে কৈছে আল্লাহর যিমান হুকুম আহকাম আছে, বড় দুনিয়াকৈ মিছাল দি কৈছে, যিমান হুকুম আহকাম আছে আপুনি ফিকিৰ চিন্তা কৰিব, চাব কোনো কোনো আল্লাহৰ হুকুমত একমাত্ৰ জান ব্যৱহাৰ হয়, শৰীৰ ব্যৱহাৰ হয়, কোনোবা হুকুমত অকল মাল ব্যৱহাৰ হয়, আৰু ক'ৰবাত এই শৰীৰো ব্যৱহাৰ হয় আৰু আপোনাৰ মালো ব্যৱহাৰ হয়। যেনে নামাজ পঢ়োতে এটা আল্লাহৰ ডাঙৰ এটা হুকুম হয়, ইমানৰ পিছত নামাজ ওজা ডাঙৰ হুকুম হয়। আল্লাহৰ এই হুকুম আদায় কৰোঁতে একমাত্ৰ নিজৰ শৰীৰহে ব্যৱহাৰ হয়, হাত ভৰি ব্যৱহাৰ হয়, নাক কপাল ব্যৱহাৰ হয়, শৰীৰ ব্যৱহাৰ হয়, তাত এটকাও খৰচা নহয়। গতিকে এই ইবাদত আদায় কৰিবৰ হ'লে শৰীৰৰ দৰকাৰ আছে, জানৰ দৰকাৰ আছে। তেনেকৈ আপোনাৰ ৰোজাত টকা পইচা খৰচা নহয়, অকল জান আৰু এই শৰীৰটো খৰচা হয়। তেনেকুৱা আপোনাৰ আছে জাকাত, সদকাতুল ফিকিৰ, কুৰবানী, এইবিলাকত অকল মাল খৰচা হয়, পইচা নহ'লে জাকাত দিব নোৱাৰি, ফিতৰা আদায় কৰিব নোৱাৰি, কুৰবানী আদায় কৰিব নোৱাৰি। ইয়াত অকল ধন আৰু টকা মাল খৰচা হয়। তে আল্লাহৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ হুকুম আদায় কৰিবৰ হ'লে মালৰ দৰকাৰ আছে নে নাই? মালৰ দৰকাৰ আছে। আৰু অলপ আগলৈ যাওঁ, মক্কাই মুকাৰৰমাত হজ কৰিবলৈ গ'লে অকল জানৰ দ্বাৰা হজ নহয় আৰু অকল মালৰ দ্বাৰা হজ নহয়। কোনোবা যদি টকা পইচা পঠিয়াই দিয়ে চৌদি আৰবত, হজটো নহ'ব আৰু অকলে গ'লেও নহ'ব, পইচা অবিহনে যাব নোৱাৰিব। আল্লাহৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ হুকুম হজ, 4 নম্বৰ ইমানৰ পিছত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ হজৰ হুকুমটো আদায় কৰিবৰ হ'লে আপোনাৰ শৰীৰৰো দৰকাৰ আছে, টকাৰো দৰকাৰ আছে। বুজা গ'ল আল্লাহৰ যিমান হুকুম আছে, কোনো হুকুমৰ সম্পৰ্ক একমাত্ৰ জানৰ লগত, কোনো হুকুমৰ সম্পৰ্ক একমাত্ৰ মালৰ লগত, কোনো হুকুমৰ সম্পৰ্ক জান আৰু মালৰ লগত। সেয়েহে আল্লাহ পাক আপোনাসকলক আমাক জান আৰু মাল দিছে আল্লাহৰ হুকুম আদায়ৰ উদ্দেশ্যে। আল্লাহৰ যিমান হুকুম আহকাম আছে এইখিনি যদি নিয়াৰিকৈ আমি জান আৰু মালৰ জৰিয়তে আদায় কৰিব পাৰোঁ, সেয়েহে আল্লাহ পাক আমাক জান আৰু মালৰ এই অপূৰ্ব নিয়ামত প্ৰদান কৰিছে। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर इंसान के साथ में अल्लाह ने 2 फरिश्ते लगा रखे हैं जो दिन में उसके साथ रहते हैं। वो असर में चले जाते हैं, रात में आने वाले असर में आते हैं, फजर में चले जाते हैं। और हर 2 फरिश्तों का काम ये है
कि 24 घंटे में हर पाई को जो ये कमाएगा और खर्च करेगा इसको लिखेंगे कि हुक्म के मुताबिक कमाया या हुक्म के खिलाफ कमाया, हुक्म के मुताबिक खर्च किया या हुक्म के खिलाफ खर्च किया। ऐसा ही पूरे बदन का इस्तेमाल, आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, जबान से बोलने का, हाथों से पकड़ने का, दिल से सोचने का, पैरों से चलने का, ये सारे काम इसने हुक्म के मुताबिक किए या नाफरमानी के साथ किए। और हर इंसान का एक लंबा रजिस्टर तैयार हो रहा है, नेकी का रजिस्टर भी तैयार हो रहा है और बुराई का रजिस्टर भी तैयार हो रहा है। अल्लाह ने ये इंतजाम हर इंसान के साथ में किया है। फरमाइছে যে প্রত্যেকজন মানুহৰ কান্ধত দুজনকৈ ফেরেশতা আল্লাহ বহাই দিছে। এজন ফেরেশতা নেকি লেখে আর এজন ফেরেশতা গুনাহ লেখে। এই দুইজন ফেরেশতা ফজরের পৰা আসরলৈকে থাকে আৰু লিখি থাকে। এই দুইজন ফেরেশতা গুচি যায়। ঠিক তেনেদৰে আৰু দুজন ফেরেশতা আহে পিছদিনা ফজৰলৈকে। সেই দুইজন ফেরেশতা গোটেই নিশা এই বন্দাই কিমান বেয়া কাম কৰিছে লিখে, কিমান ভাল কাম কৰিছে লিখে, মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে প্ৰত্যেকটা অংগ প্ৰত্যংগ ক'ত ক'ত ইস্তেমাল কৰিছে, চকুৰে কি বেয়া বেয়া বস্তু চাইছে, কাণেৰে কি বেয়া বেয়া মাত শুনিছে, জিভাদি কি বেয়া বেয়া গালি গালাত কথোপকথন কৰিছে, এই সব এই দুজন ফেরেশতা লিখি থাকে। 24 ঘণ্টার একটা মুহূর্ত চকু মুদুতে যিমান আপনার সময় খরচা হয় সিমান সময় আপনার নষ্ট নকৰে, সব লিখে, বেয়া ভাল সব লিখে। লিখি ডাঙৰ ডাঙৰ খাতা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, ৰেজিষ্টাৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। গতিকে বুজুৰ্গৰ ভাইও, এই ফেরেশতা দুজনক আল্লাহ বহাই থৈছে আমার শরীর কেনেকে আমি ইস্তেমাল কৰোঁ। মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে এটা অংগৰ গুণা লিখে, এটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গর নিকিও লেখে। গতিকে আমি সাবধান যে আল্লাহ পাক সিআইডি হিসাবে, এই ক্যামেরা হিসাবে বহাই থৈছে, কিন্তু আল্লাহ চাই আছে আমি আমার জান আমি কেনে ইস্তেমাল করব। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन जो एक दिन 50,000 साल का दिन होगा, सूरज सर पर होगा, जमीन तांबे जैसी होगी और इंसानों के बदन से पसीने उसके अमाल के बकदर निकल रहे होंगे। कोई घुटने तक अपने पसीने में होगा, कोई पेट तक अपने पसीने में होगा, कोई गले तक अपना पेट में पसीने में डूबा हुआ होगा और कोई पूरा अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। वैसा सख्त दिन होगा जिसमें बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हमल वाली औरत अपने हमल को गिरा देगी, दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। ऐसा सख्त दिन हर दुनिया में आने वाले इंसान के सामने आने वाला है। और उस दिन के बारे में हदीस पाक में आता है, लन तज़ूला क़दमा अब्दिन हत्ता युस्अल अन खम्स। फरमाया क़यामत के मैदान में आदमी के कदम उसकी जगह से हिल नहीं सकते हैं जब तक ये 5 बातों का जवाब न दे दे। और ये 5 बातें आदमी की जान और माल से ही मुताल्लिक है। মহতরম মেহমানে কৈছে যে কিয়ামত তো আহিবই, কোনো সন্দেহ নাই। হে কিয়ামতৰ দিন এই দুনিয়াতকৈ 50,000 বছর দীঘলীয়া হ'ব। কিয়ামতৰ দিন এই দুনিয়াৰ হিসাব মতে 50,000 বছৰতকৈ অধিক দীঘলীয়া হ'ব, লম্বা হ'ব। সেইদিনা কি যে অৱস্থা হ'ব, এক কঠিন দিন আমাৰ আগত আহি আছে। যে আজিৰ আমি উপস্থিত, আমাৰ আগত আহিব, অহা দিনত যি দুনিয়াত আহিব তোৰো আগত এই দিন কিন্তু আহিব। সেই সময় সূৰ্য আমাৰ মূৰৰ ওপৰত থাকিব আৰু সূৰ্যৰ তাপমাত্ৰা ইমান বৃদ্ধি হ'ব, ইমান বাঢ়ি যাব যে কত আপনার কত গাছপালা নহব, ঘর নহব, ছায়া কত নহব, একমাত্র ছাঁ আরসরে হব। সেই সময়ত মানুহ ইমান কষ্ট থাকিব। আপনার মানুহৰ এই সূৰ্যৰ তাপত
গোটেই গাৰ পৰা ঘাম ওলাব, ইমান ঘাম ওলাব, কাৰোবাৰ হাঁটুলৈকে ঘাম তাক ঘেৰি ৰাখিব, কাৰোবাৰ কঁকাললৈকে ঘাম হ'ব, তাৰ ঘামে তাক ঘেৰি ৰাখিব, কাৰোবাৰ বুকুলৈকে ঘাম তাক ঘেৰি ৰাখিব, কাৰোবাৰ মুখলৈকে তাৰ ঘাম তাক ঘেৰি ৰাখিব। ইমান কঠিন এটা দিন আমাৰ আগত আহি আছে। সেই দিনত আমি সকলোৱে তাত উঠিম। আমাৰ সন্মুখত দিন আহিব কোনো সন্দেহ নাই। সেইদিনা মহান ৰব্বুল আলামিন প্ৰত্যেক মানুহক 5টা প্ৰশ্ন কৰিব। সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়ালৈকে কোনো মানুহৰ ভৰি এখোজ আগত নাযাব, এখোজ পিছত নাযাব, ইফাল সিফাল হ'ব নোৱাৰিব। ইমান এক ভয়ংকৰ আৰু এক কঠিন দিন আহি আছে। সেইদিন আল্লাহ পাক 5টা প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকক কৰিব। সেই 5টা প্ৰশ্ন এই জান আৰু মালৰ লগত সম্পৰ্ক। সেই 5টা সৱাল আৰু প্ৰশ্ন জান আৰু মাল, শৰীৰ আৰু সম্পত্তিৰ লগত সম্পৰ্ক। সেয়েহে বন্ধুসকল, এই শৰীৰ আৰু সম্পত্তি যেন আমি আল্লাহৰ হুকুম মুতাবিক আদায় ব্যয় কৰোঁ, অন্যথা আল্লাহৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আমি হাৰি যাব নোৱাৰিম। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, पहले 2 सवाल जान से मुताल्लिक है। हर इंसान से ये पूछा जाएगा कि जिंदगी हुक्मों पर लगा कर आए या ख्वाहिश पर लगा करके आए। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जिंदगी में जवानी के ज़माना हुक्मों पर गुजार कर आए या ख्वाहिशात पर लगा करके आए। तीसरा सवाल ये है कि माल को हुक्म के मुताबिक कमाए या ख्वाहिश के मुताबिक कमाए। जो आदमी हुक्म को सामने रखकर कमाएगा वो हर वक्त में ये देखेगा कि कम आए, ज्यादा आए, नफा हो, नुकसान हो, हुक्म नहीं टूटना चाहिए। इसलिए कि जब हुक्म पूरा हो जाएगा तो हुक्म पूरा होने की बरकत ये मिलेगी कि इसकी जरूरत अटकेगी नहीं, अल्लाह पूरी कर देंगे। और हुक्म पूरा करने की बरकत से अल्लाह इसकी आखिरत भी बना देंगे। चौथा सवाल ये होगा कि माल कमाने के बाद खर्च कहाँ पर किया, हुक्मों पर खर्च किया या ख्वाहिश पर खर्च किया, और जो कुछ जानते थे उसमें क्या अमल करके आए। इसलिए कि जानने का नाम दीन नहीं है, मानने का नाम दीन है। अहले किताब इस बात को जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और ऐसा पहचानते थे जैसा आदमी अपनी औलाद को पहचानता है। लेकिन इसके बाद और उसके बावजूद भी आपको नबी न मान करके हमेशा की हलाकत और तबाही में पड़ गए। इसलिए कि जानने का नाम दीन नहीं है, मानने का नाम दीन है। কিয়ামতের দিনা যে 5টা প্রশ্ন আল্লাহ পাক বন্দা করিব, তার প্রথম প্রশ্নটা হব, মই যে তোমাক এই এক দীঘলীয়া জীবন দিছিলো, এই জীৱনটো তুমি তোমাৰ খাহিছ, নিজৰ আকাংক্ষা আৰু তমন্না পূৰা কৰি আহিছা না মোৰ হুকুম মানি আহিছা। এই যে 60-70 বছর জীবন দিছিল, এই জিন্দগি মোর আল্লাহর হুকুম মোতাবিক অতিবাহিত করিছা না তোমার খাহিশ আর দিলর আকাংক্ষা আশা পূর্ণ করে আহিছা। এটা প্রশ্ন হব সকল মানুহক। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন হব খাস কৰি ডেকাসকলক, নজুৱান আৰু যুৱকসকলক, তোমাক মই যৌবন দিছিলো, সেই যৌবন কাল আল্লাহর হুকুম মোতাবিক তুমি অতিবাহিত করিছা না যৌবন কালৰ যে ৰং তামসা আৰু আশা তমন্না খাহিছ এইবিলাকত লগাই যৌবন কালটো তুমি ব্যয় কৰিছা, কোনটো কৰি আহিছা। কোনো যুৱক এই প্ৰশ্নৰ পৰা হাৰি যাব নোৱাৰিব। বন্ধুসকল, আমি যিমান মানুহ বাৰ্ধক্যত আমি পৌঁছি গৈছো, আমি তো একালত ডেকা আছিলো, একালত আমি যুৱক আছিলো। গতিকে এই প্ৰশ্ন যুৱকসকল মানে সবকে কৰা হ'ব, যৌৱনকাল যোনে পাইছে তাকে কৰা হ'ব। গতিকে এই যুৱকসকলকো আল্লাহৰ এই প্ৰশ্নৰ পৰা হাৰি যাব নোৱাৰিব। 3 নম্বৰ আল্লাহ পাক প্ৰশ্ন কৰিব, মই তোমাক ধন দিছিলো, সম্পত্তি দিছিলো, এই সম্পত্তি মোৰ হুকুম মোতাবিক তুমি আহৰণ কৰিছিলা না তোমাক
তোমাৰ খাহিছ মোতাবিক মনৰ খাহিছ পূৰা কৰিবলৈ সম্পত্তি বিয়া ৰাস্তাত অন্যায় ৰাস্তাত আৰু শৰীয়ত বিৰোধী কৰ্মৰ ৰাস্তাত তুমি আহৰণ কৰিছা, এই 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আল্লাহ নিশ্চয় কৰিব। যিজন বান্দাই আল্লাহৰ হুকুম মোতাবিক সামান্যই হোক আর বেশি হোক ধন সম্পত্তি অর্জন করিছে, আল্লাহ পাক এই সম্পত্তিত বরকত দান করিব। এই সম্পত্তিক আল্লাহ তাক একটা শান্তিময় জীবন নসিব করিব। দুনিয়াও তার সুন্দর হব আর পরকালও সুন্দর হব। 4 নম্বৰ প্রশ্ন করিব, এই যে তোমাক মই সম্পত্তি দিছিলো, এই সম্পত্তি ক'ত খরচ করিছা? দিনৰ ৰাস্তাত না এই বিয়া ৰাস্তাত নিজৰ মন মোতাবিক মনৰ খাইজ পূৰা কৰিবলৈ জন্ম দিব, মৃত্যু দিব, অমুক দিব, তুমুক দিব, এই নানান ৰকমৰ শৰীয়ত বিৰোধী ধৰ্ম বিৰোধী কামত মাল খৰচা কৰিছা? ক'ত খৰচ কৰিছা? আল্লাহৰ ৰাস্তাত না আল্লাহৰ নাৰাজগীৰ ৰাস্তাত? এই প্ৰশ্ন কৰা হ'ব প্ৰত্যেক মাল খৰচ কৰোঁতা মানুহক। 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন কৰা হ'ব, ইছলাম সম্পৰ্কে তুমি যিমান গম পাইছিলা, যিমান জানিছিলা, জনা মোতাবিক কিমানলৈ তুমি আমল কৰিছা? কিমানলৈ আমল কৰিছা? ওলামাসকলৰ মুখৰ পৰা ওয়াজ নসিহতৰ মাধ্যমত, তবলিগৰ মাধ্যমত, কিতাপ পঢ়ি ইছলাম সম্পৰ্কে যথেষ্ট তুমি অৱগত হৈছা। সেই যিখিনি জানিছিলা সেইখিনি জনাৰ পিছত কিমান আমল কৰিছা? বুজুৰ্গৰ ভাইও, প্ৰত্যেকক এই 5টা প্ৰশ্ন কৰা হ'ব। মহতৰম মেহমানে কৈছে, ভাই দিন তো হ'ল মানাৰ ওপৰত, জনাৰ ওপৰত নহয়। যোনে জানে, জানিলে দিন নহয়, জানাৰ পিছত মানাৰ ওপৰতহে দিন সাব্যস্ত হ'ব। কৈছে মক্কাত বহুত মানুহ আছিল, নবীজীক ভালকৈ চিনে, ভালকৈ জানিছে। নিজৰ সন্তানক যেনেকৈ পৰিচয় পায়, সন্তানক যেনেকৈ চিনি পায়, তেনেকৈ নবীজীকো চিনি পাইছে। তেওঁজন সত্য নবী, কিন্তু নবীৰ কথা মানা নাছিলে। গতিকে নবীজীৰ কথা নামানি জানিছে যথেষ্ট, কিন্তু চিৰস্থায়ী জাহান্নামী হৈ গ'ল, চিৰস্থায়ী বৰবাদ হৈ গ'ল। গতিকে বুজুৰ্গৰ ভাইও, এই জানাৰ নাম দিন নহয়, মানাৰ নাম দিন। আমি যিমান মানিম তিমানে আমাৰ ভিতৰত দিনদাৰী আহিব। এই 5টা প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকক কৰা হ'ব। বুঢ়া হোক, জোৱান হোক, মহিলা হোক, যুৱক হোক, যুৱতী হোক, এই প্ৰশ্ন সোধা নোহোৱা পৰ্যন্ত কাৰোবাৰ হিম্মত নহ'ব 1 খোজ আগে बढ़ार और 1 খোজ पिछुआ। अगर दुनिया की जिंदगी हुक्मों वाली गुजारी है, अल्लाह की और नबी की फरमाबरदारी के साथ गुजारी है, तो इन 5 सवालों के जवाब आसानी के साथ दे सकेगा। और जब सही जवाब दे देगा तो अल्लाह की तरफ से अमलनामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, जो जन्नत का टिकट होगा। और जन्नत का ये टिकट लेने के बाद में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज पर ये जाएगा, जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर इसको पिलाएंगे, जिससे हमेशा हमेशा के लिए उसकी प्यास खत्म हो जाएगी। और ये पानी पीने के बाद ये पुलसरात की तरफ जाएगा, जिस पुलसरात को जहन्नम पर बिछाया जाएगा, जो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, और 1500 साल का रास्ता है। उसको वहां पर से गुजरना होगा तो ये बिजली की तरह यहां से गुजर जाएगा। दुनिया की जिंदगी सही गुजारने के नतीजे में और पुलसरात पार करने के बाद में हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह जल्ल शानहू उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे और उससे राजी हो जाएंगे, कभी उससे नाराज नहीं होंगे। क्या हुआ? ৰবচোন, আপুনি অকল বুজিলে নহ'ব নহয়, গোটেই মত বুজাব লাগিব নহয়। আপুনি থামক, আপুনি ভাই, আপুনি অকল বুজিলে নহ'ব নহয়। ভাই তৰ্জমাৰ জৰুৰত আছে নেকি?
दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ। दूर भाई बहुत अपने बहुत भाई दुरूद जी शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जी सुने, ध्यान से सुने बात। জি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মহতরম মেহমানে কইছে এই জান আর মাল যদি আল্লাহর হুকুম মোতাবিক আমি ইস্তেমাল করুঁ, নবীজির সুন্নত মোতাবিক ইস্তেমাল করুঁ, তো কিয়ামতের দিনে যে 5টা প্রশ্ন আমাক করা হব, আমি অতি সহজেই 5টা প্রশ্ন উত্তর দিব পারিব ইনশাআল্লাহ। আৰু 5টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যদি আমি ভালকৈ দিব পাৰি, তেতিয়াহ'লে আল্লাহ পাক আমাৰ সোঁ হাতত আমলনামা দিব। আৰু যোনে সোঁ হাতত আমলনামা পাব, ইনশাআল্লাহ এই সোঁ হাতৰ আমলনামা হ'ল জান্নাতৰ টিকট। সোঁ হাতৰ আমলনামা হ'ল জান্নাতৰ টিকট। তাৰপিছত এই সন্মান আৰম্ভ হ'ব, এই আমলকাৰী ব্যক্তিক এই সন্মান দিয়ে আৰম্ভ হ'ব। সৰ্বপ্ৰথম যাব ৰসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ দৰবাৰত, নবীজিৰ হাউজে কৌচৰৰ পৰা তেওঁক পানী পান কৰা হ'ব। পানী পান কৰোৱা হ'ব। 1 গ্লাছ পানী পান কৰিলে আৰু কেতিয়াও পানী পিয়াহ নালাগে। জীৱনৰ কাৰণে পানী পিয়াহ শেষ হৈ যাব ইনশাআল্লাহ। গতিকে এই আল্লাহৰ হুকুম মোতাবিক জান আৰু মাল ইস্তেমাল কৰিলে আখিৰাতত ইকৰাম আৰম্ভ হৈ যাব। তাৰে প্ৰথম ইকৰাম হ'ব সোঁ হাতত আমলনামা পাব। 2 নম্বৰ ইকৰাম হ'ব নবীজিৰ হাউজে কৌচৰৰ পানী পাব। 3 নম্বৰ ইকরাম হব ফুলসিরাত। মহতরম মেহমান ফরমাইছে যে ফুলসিরাত জাহান্নামের উপরত একটা পুল হব। এই পুল এই চুলিতকৈ বারিক হব, চুলিতকৈ মিহি হব। অত্যন্ত অত্যন্ত ভয়ানক ভয়ানক একটা রাস্তা হব। সেই পুল কমসে কম 1500 বছরের রাস্তা হব। সেই পুল বিজুলি আকারে আল্লাহ পাক আল্লাহর এই মতি আর ফরমাবর্দাক পার করে দিব। আর এই ফুলসিরাত পার হয়ে সিধা জান্নাতত সোমাব। আর জান্নাত যোৱাৰ পিছত আৰু কেতিয়াও জীৱনত আৰু জান্নাতৰ পৰা আৰু বাহিৰত নোলায়। জীৱনৰ কাৰণে গ'ল জান্নাতত। আল্লাহ পাক চিরস্থায়ীভাবে রাজি হয়ে যাব আর চিরস্থায়ীভাবে আল্লাহ পাক এই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাব। গতিকে বন্ধুসকল, এই জান আর মাল যদি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ইস্তেমাল করো, তেতিয়াহ'লে আমার কারণে অহা দিনত এই ইকরামের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर आदमी की जन्नत कम से कम दर्जे क्या जन्नती, उसकी जन्नत दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत होगी। उस जन्नत में जवान बनाकर दाखिल करेंगे, कभी बूढ़ा नहीं होगा। तंदुरुस्त बनाकर दाखिल करेंगे, कभी बीमार नहीं होगा। खूबसूरत बनाकर दाखिल करेंगे, कभी बदसूरती नहीं आएगी। और जिंदगी देकर दाखिल करेंगे जहां कभी भी मौत नहीं आएगी। हर जन्नती की जन्नत में उसका एक ही मोती का महल होगा जो 60 मील लंबा होगा। पानी की नहरें, दूध की नहरें, शराब की नहरें और शहद की नहरें होंगी। कम से कम दर्जे के जन्नती के 80,000 खादिम होंगे और 70-72 जन्नत की औरतें और हूरें होगी। इतनी खूबसूरत हूरे कि अगर अपना एक पोरवा जमीन पर जाहिर कर दे तो सूरज और चांद की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जावे। अगर समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी मीठा हो जावे। अपने 2 पल्ले को दुनिया में लहरा दे तो पूरी दुनिया खुशबू से भर दे। गर्ज ये कि हर नेमत अल्लाह की तरफ से लामहदूद मिलेगी, कभी खत्म नहीं होगी, कभी कोई रोक टोक नहीं होगी। মহতরম বুজুর্গ ভাই দোস্ত, জান্নাত যাওয়ার পিছত আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা চিরস্থায়ীভাবে রাজি হয়ে যাব। জান্নাতের আল্লাহ তারুফ করাইছে। জান্নাতত আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা একটা রুম দিব, একটা কোঠারি দিব। এই কোঠারি জান্নাত দুনিয়া কাছে এই কমসে কম এই যে দুনিয়া যে দুনিয়াত আমি আছো এইখন দুনিয়াতকৈ 10 গুণ ডাঙৰ এটা জান্নাত দিব। আদনা জান্নাতি
একদম এই দুনিয়াতে 10 গুণ ডাঙর কমসে কম এটা জান্নাত দেওয়া হবে, এত যদি বেশি দিবই। এই জান্নাতের একটা রুম আর কোঠালি হয়েছে প্রায় দুনিয়ার হিসাবে 60 মেল আপনার দীঘলিয়া হব। সেই জান্নাতত আপনার পানি পান করার কারণে, গাখীর পান করার কারণে, মৌ পান করার কারণে বিভিন্ন শরবতর নালা হব, বিভিন্ন ফল ফ্রুট হব। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এই জান্নাতত কমসে কম 70-72 জন আপনার হুর দিব। এক একজন জান্নাতীর কমসে কম 80,000 খাদিম থাকিব, খেদমত গুজার 80,000 লোকে থাকিব, 70-72 গৰাকী হুর থাকিব। হুর কি বস্তু? হুর জান্নাতৰ যুৱতী আপনার কন্যাসকল, সেই সকলক আল্লাহ বনাইছে একমাত্র নূরের দ্বারা। নূরের তৈরি এই জান্নাতি হুর কয়েছে। হুরের ইমান সৌন্দর্যতা, সৌন্দর্য সম্পর্কে বয়ান করেছে। এই তোর মূৰৰ চুলি যদি 1-2টা চুলি যদি দুনিয়াত মেলি দিয়ে, দিনের ভাগত যদি মেলি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপনার সূর্যর তাপমাত্রা আপনার কম হয়ে যাব। রাতি যদি চুলি 1-2 চুলি ইফাল ইফাল মেলি দিয়ে, যে চন্দ্রর পোহর আপনার মাদা হয়ে যাব। অর্থাৎ তেওঁৰ সৌন্দর্য এই সূর্য আর চন্দ্রর পোহরক মাধা করে দিয়ে, নরম করে দিয়ে এনেকুৱা হব হুর আপনার সৌন্দর্য। কৈছে তেওঁৰ থু, এই মুহর থু যদি এই লবণাক্ত সাগরের পানীত থু পেলাই দিয়ে, তৎক্ষণাৎ এই সাগরের গোটেই পানী আপনার শহদের নিচিনা মিঠা হয়ে যাব। তেওঁৰ এই যে দুপট্টা ওড়না, এই ওড়না যদি এনেকাই আপনার ওড়না যদি এনেকে আপনার আরো লড়াই দিয়ে দুনিয়াত, যদি ওড়নার বতাহে গোটেই পৃথিবীক আতর আর হুগুদি মুখরিত করিব। যেমন মুখর মাত ইমান দুনিয়া, ইমান মিঠা, মৌ আর শহদতকে মিঠা হব। আল্লাহ পাক এই জান আর মাল আল্লাহর হুকুমত লগ ব্যক্তি সকলের কারণে এই দুনিয়া আপনার জান্নাতের ফজিলত রাখিছে। লগতে তেওঁ কয় যে জান্নাতত যিজন মানুহ সোমাব, বুঢ়া মানুহ বুঢ়া হয় নহয়, ডেকা অৱস্থাত যৌৱন অৱস্থা আল্লাহ পাক জান্নাতত প্ৰৱেশ কৰাব। এই যে যুৱক হৈ প্ৰৱেশ কৰিব, অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত যুৱকী হৈ থাকিব, কেতিয়াও বুঢ়া নহয়। আপনি সুস্থ হৈ থাকিব, কেতিয়া আপনার অসুস্থ নহয়। তেনেকুৱা আপনার যিমান বেমাৰী আছে সব বেমাৰী দূর হব। তার কোনো ধরনের বার্ধক্যতা নাহে, তার কোনো ধরনের অসুবিধা নহব। তাম অসুবিধা দূর করি আল্লাহ হামেশার কারণে সুস্থতার সৌন্দর্যতা দি জান্নাতত আপনাক প্রবেশ করাব। একমাত্র আল্লাহর হুকুম মোতাবিক এই শরীর আর মাল খরচ করিলেহে এই ইকরাম পাওয়া যাব। अगर मेरे मोहतरम दोस्तों दुनिया की जिंदगी हुक्मों पर लगाने के बजाय ख्वाहिशात पर लगाई और जी चाही के मुताबिक अपने बदन का इस्तेमाल किया और अपने माल के कमाने और खर्च करने को ख्वाहिश के मुताबिक किया, तो क़यामत के दिन आदमी सही जवाब दे नहीं सकेगा। और जब सही जवाब नहीं दे सकेगा तो उसका अमलनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा, जो जहन्नम का टिकट होगा। और जब ये जहन्नम का टिकट लेकर हौज पर जाएगा तो हौज पर से इसको पानी पिलाने के बजाय धक्का दे दिया जाएगा। कहा जाएगा 100 कदम दूर हो जाओ यहाँ से। वहां से आगे ये पुलसरात पर जाएगा तो पुलसरात पर से पार होने के बजाय कट कर ये जहन्नम में गिर जाएगा। अल्लाह मेरी आपकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। जहन्नम में बजट वक्त में आदमी को भूख सतारी होगी, प्यास सतारी होगी, भूख इतनी कि पूरी दुनिया का खाना खा ले तो उसकी भूख न मिटे, पूरी दुनिया के समंदरों का पानी पी ले तो उसकी प्यास न बुझे। बैक वक्त में फरिश्ते उसको ऐसे गुर से मार रहे होंगे कि पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर उठाना चाहे तो उसको उठा नहीं सकते। बैक वक्त में सांप और बिच्छू इसको डस रहे होंगे और बैक वक्त में अल्लाह की नाराजगी होगी। और जब ये अल्लाह को पुकारेगा तो
तो अल्लाह की तरफ से जवाब मिलेगा, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, जिल्लत के साथ पड़े रहो और हमसे बात न करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बड़ी भयानक आखिरत जहन्नम है जो हमेशा हमेश के लिए उसमें रहना होगा जब तक अपने गुनाहों की पादार से ये निकल न जाए। और कैसे ए जान और माल যদি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক আমি ইস্তেমাল নকৰোঁ, নিজৰ মনৰ খাহিশ আৰু আকাংক্ষা পূৰা কৰাৰ কাৰণে আমি জান মাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমার দুনিয়া বরবাদ হওয়া, আখিরাত বরবাদ হব। এই যে 5টা প্রশ্ন করা হলো কিয়ামতের দিনা, এই 5টা প্রশ্নের উত্তর আমি সহজে দিব নোৱাৰিম। যেতে দিব নোৱাৰিম তেতিয়া আমল নাম আমার বাওঁ হাতত দিয়া হ'ব। এই বাওঁ হাতত আমল নাম দিয়াটোৱে হ'ল জাহান্নামৰ টিকট। তেতিয়া সেই ব্যক্তি অইন মানুহৰ লগত নবীজিৰ হাউজে কৌচৰত যাব পানী পান কৰাৰ কাৰণে। তেতিয়া ফিৰিষ্টাসকলে ক'ব, সহকান ফসহকান, দূৰ হোৱা, তুমি আঁতৰ হৈ যোৱা, তুমি ভাল কাম কৰি অহা নাই, তোমাৰ কপালত পানী নাই, পানী নাপাব। তেতিয়া আঁতৰ কৰি দিয়া হ'ব, দূৰত যাব। পিছত আপোনাৰ ফুলচিৰাতে যেতিয়া উঠিব আৰু যাব নোৱাৰিব, কাটি আপোনাৰ ফুলচিৰাতে পলৰ পৰা তলত পৰি যাব, অৰ্থাৎ জাহান্নামত পৰিব। বুজুৰ্গৰ ভাইও, জাহান্নামৰ কথা তেওঁ কৈছে, জাহান্নাম হ'ল কষ্টৰ জাগা। জাহান্নামত একে সময়ত কেইবাটাও শাস্তি তাৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা হ'ব। একে সময়ত 1 নম্বৰ ফিৰিষ্টা প্ৰহাৰ কৰিব, ইমান বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিব। গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ যদি তেওঁক বচাবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু জাহান্নামৰ পৰা উঠাব নোৱাৰিব, ফিৰিষ্টাৰ হাতৰ পৰা তেওঁক বচাব নোৱাৰিব। একে সময়তে সাপ আৰু বিচ্ছু তাক দংশন কৰিব, একে সময়তে জাহান্নামৰ জুই তাক পুৰিব, জ্বলাব, আৰু একে সময়তে আল্লাহ এনেকুৱা নাৰাজ হ'ব। আল্লাহ ক'ব, ইখসাউ ফিহা ওয়ালা তুকাল্লিমুন, তুমি বেইজ্জতিৰ জিন্দগী এই জাহান্নামত অতিবাহিত তুমি কৰা, আৰু আমার লগত তোমার কোনো কথা নাই। বুজুর্গর ভাইও, জাহান্নামত ইমান ভোক লাগিব, গোটেই পৃথিবীর খানা যদি দিয়া হয়, খালেও তাক ভোক নিমিটে। আর ইমান পিয়াহ লাগিব, কি হল, আর ইমান পিয়াহ লাগিব, গোটেই পৃথিবীর সাগরের পানী পান কৰিলেও পিয়াহ কিন্তু নিমিটে। গতিকে আজিজ দোস্ত, এইখিনি হ'ব আপনার জান আর মাল যদি নিজের খাহিশ পুরা করার আমি। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानु कुरान पाक में फरमाते हैं, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं कि जो इंसान जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये आदमी तो कामयाब हो गया। रहा दुनिया की जिंदगी, फरमाया ये तो धोखे का सामान है, जो नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है, और जिसको हकीकत समझ रहे हैं वो धोखा है, हकीकत नहीं है। हकीकत आदमी को समझ में आएगी मौत के वक्त में, और उस वक्त में समझ में आना इंसान को नफा नहीं देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, दावत और तबलीग की मेहनत, ये 2 लाइन ठीक करने की मेहनत है। जो दावत और तबलीग की मेहनत हो रही है दुनिया में, हर ईमान वाले पर इस बात की कोशिश और मेहनत है कि जान का इस्तेमाल सही हो जाए, माल का कमाना और खर्च सही हो जाए। उस मेहनत का नाम दावत और तबलीग है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मोहतरम मेहमान, आयत पढ़ी कैसे আসল কামিয়াব আর সফল কাম ইনসান সেই ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি কিয়ামতৰ দিনা জাহান্নামৰ পৰা আপনার আঁতৰত ৰখা হৈছে, অর্থাৎ জাহান্নামৰ পৰা যিজন বাচি গ'ল, সেইজন হ'ল আসল মানুহ, আসল কামিয়াব ইনসান। আৰু জাহান্নামৰ পৰা বাচি জান্নাত যিজন প্ৰৱেশ কৰিলে,
সেইজন হয় আসল কামিয়াব ইনসান আৰু সফল ইনসান। এতিয়া হ'ল দুনিয়া। এই দুনিয়াত বুজুৰ্গৰ ভাইও আমি যাক বাস্তৱ মনে কৰিছোঁ, য'ত মানুহৰ এই দুনিয়াৰ পিছে লাগি লাগি গোটেই জীৱনটো কটালে, মাল পইচা কটালে, এইটো হ'ল ধোকা। আচল এইটো কামিয়াবী নহয়। কামিয়াবী হ'ব আখেৰাতত। কামিয়াবী আখেৰাতত। দুনিয়াত যাক আমি কামিয়াবী মনে কৰিছোঁ, যাক আমি সফল মনে কৰিছোঁ, এইটো আমি ধোকাত পৰি গৈছোঁ। এইটো কিন্তু কামিয়াবী নহয়। কামিয়াবী আখেৰাতত। এই যে দাওয়াত ও তবলিগের মুবারক মেহনতের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ দিয়া এই জান আর আল্লাহ দিয়া মাল যাতে আমি সহি ইস্তেমাল করিব পারো, হকিকত যেটো আখেরাতের জিন্দগি তাক আমি ইস্তেমাল করিব পারো, আর দুনিয়া যেটো ধোকা জিন্দগি এইটো যাতে আমি জান আর মাল লগাই পরলৌকিক জিন্দগির পর আমি যাতে বঞ্চিত না থাকো, এইটো সহি ইস্তেমাল করার উদ্দেশ্যে আর হিকার উদ্দেশ্যে দাওয়াত তবলীগের মেহনত। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, दावत और तबलीग के जरिए से पूरी उम्मत को एक ही बात कही जा रही है कि हर ईमान वाला अपनी जान और माल के लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल करके थोड़ा सा वक्त लगा दे, सिर्फ 4 महीना ऐसा अच्छा लगा दे कि जिसके नतीजे में उसकी जिंदगी में 6 सिफात जिंदा हो जाए। ये 6 सिफात ऐसे हैं कि अगर हमारी जिंदगी में हकीकत के साथ आ जाएंगे तो पूरा पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ हमारी जिंदगी में जिंदा हो जाएगा। मेहनत की जो शक्ल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है, वो पसंदीदा शक्ल मेहनत की हमारी जिंदगी में जिंदा हो जाएगी। इतने जामी सिफात, ये 6 सिफात, ये अपनी जिंदगी में लाने की मेहनत है। अपनी जान और माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलकर मेहनत के रास्ते से। बुजुर्ग और भाइयों, कहा হয়েছে যে এই জান আর মাল এটা সহি ইস্তেমালের কারণে এই দাওয়াত ও তবলীগের মেহনত গোটেই পৃথিবীত বর্তমান দাওয়াত তবলীগের এই মুবারক মেহনত চলি আছে। আর গোটেই পৃথিবীর মানুহৰ পৰা এইটোই বিচৰা হৈছে যে প্রত্যেক মানুষ নিজের এই আল্লাহর দিয়া শরীরটো আর মাল যাতে আল্লাহর দিনের কারণে ইস্তেমাল করে, ব্যবহার করে। এইটির কারণে আপনার জীবনের সামান্য একটা অংশ অর্থাৎ 4টা মাহ আল্লাহর রাস্তাত জান আর মাল লই ঘূৰিলে ফিৰিলে তেতিয়া এই জান আর মালৰ সহি ইস্তেমালটো বুজত আহিব। সহি ইস্তেমালটো বুজত আহিব। আর জান আর মাল লগাই যে 6 সিফত, এই 6 সিফত জীৱনত যাতে সি আহৰণ কৰিব পাৰে। এই 6 সিফত জীৱনত আহিলে গোটেই দিনৰ ওপৰত আমল কৰা তাৰ কাৰণে একদম সহজ হৈ যাব। এই যে 6টা সিফত, এটা সিফত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিফত, এই সিফত জীৱনত আহিলে ইনশাআল্লাহ মানুহৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন হৈ যাব আৰু মানুহৰ জীৱনত আল্লাহৰ যেটো তালুক আৰু সম্পৰ্ক সেইটোৱে পাই যাব। গতিকে এই দাওয়াতৰ মেহনতৰ দ্বাৰা গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহৰ পৰা বিচৰা হৈছে যে আপোনাসকলৰ এই জান আৰু মাল লৈ জীৱনৰ একটা সৰু অংশ 4টা মাহ আল্লাহৰ ৰাস্তাত লগাই এই জান আৰু মালৰ সহি ইস্তেমাল শিকক আৰু 6 সিফত নিজৰ জীৱনত আপনার আহরণ और अर्जन करा हिकक এইটোই বিচৰা হৈছে। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 6 नंबर में सबसे पहला नंबर कलमा है। और ये कलमा मालियात के लाइन का जितना बिगाड़ है, एक आदमी की जिंदगी में 1 पैसा हो, लाखों अरबों खरबों का जितना बिगाड़ है, उस बिगाड़ को खत्म करने के लिए कलमा है। इसलिए कि मालियात के लाइन का बिगाड़ जिंदगी में जो आता है वो यकीन की खराबी की वजह से आता है। जब आदमी का यकीन ये बनता है कि जिंदगी मुल्क से बनेगी और माल से बनेगी, तो मुल्क के लिए और माल के लिए सारी बुराइयां जिंदगी में करता है। नाप तोल की कमी इसीलिए होती है, मिलावट इसीलिए होती है, झूठ इसीलिए बोलता है, ऐब बताए बगैर माल इसीलिए बेचता है, गबन इसीलिए करता है, चोरी इसीलिए करता है, डकैती इसीलिए डालता है। दुनिया में छोटी बड़ी जितनी मालियात की लाइन की बुराइयां है वो सिर्फ यकीन की खराबी की वजह से है।
इसलिए दावत की मेहनत में सबसे पहली मेहनत है अपना यकीन बनाने की, कि हमारा यकीन ये बने कि हमारी जिंदगी मुल्क से नहीं बनेगी, माल से नहीं बनेगी, डिग्री और ओहदों से नहीं बनेगी, चीजों और सामानों से नहीं बनेगी, बल्कि सिर्फ अल्लाह के बनाने से बनेगी। এই শেষ 6 সিফাতের প্রথম সিফাতটো হল কালেমা অর্থাৎ ঈমান। বুজুর্গর ভাইও, আজি এই ধন সম্পত্তির যে অপব্যয় আর ধন সম্পত্তির যিমান খারাপি, যিমান বিগাড় পয়দা হয়েছে একমাত্র ইয়াকিনের কমজোরির কারণে, ইমানের কমজোরির কারণে। আজি আমার ইমান কমজোর হয়ে গেছে, ভিতরের ইয়াকিন কমজোর হওয়ার কারণে আজি এই মানুহে মাল আহরণ করেছে অবৈধ পন্থায়, চুরি করি, ডকাইতি করি, মিছা কথা কই, ধোকাবাজি করি, বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় মাল মানুহে অর্জন করেছে। কারণ সেই ভিতরের ইয়াকিনটো কমজোর হয়ে গেছে, ইমানটো কমজোর হয়ে গেছে। এই দাওয়াত তবলিগর এই মুবারক মেহনতৰ দ্বারা এইটোৱে বিচৰা হৈছে যে আমাৰ ভিতৰৰ ইয়াকিনটো সবল হ'ব লাগে, শক্তিশালী হ'ব লাগে, শুদ্ধ হ'ব লাগে। আজি দুনিয়াত যিমান খারাপি, যিমান বিগাড় পয়দা হয়েছে একমাত্র ইমান আর ইয়াকিনের কমজোরির কারণে হয়েছে। এখন দাওয়াত তবলিগর প্রথম সিফাতটো হল নিজের ইমান তাকতবার করা। ইমান যেতিয়া তাকতর হব, শক্তিশালী হব, তেতিয়া যিমান হালত আহিব সব বরদাস্ত কৰিব, সব আল্লাহর ফালৰ পৰা হয়। আমি ভাবিছোঁ যে আপনার জিন্দগি কেরিয়ার আমার উন্নত হব, জিন্দগি ভাল হব, বেশি টাকা পয়সা হলে, বেশি আপনার ধন সম্পদ হলে, মুলকর দ্বারা, মালর দ্বারা, টকার দ্বারা, পয়সার দ্বারা, চাকরি বাকরির দ্বারা আমার মানে সফলতা আহিব, দুনিয়া আর জিন্দগি সুন্দর হব। কৈছে ধোকা, এটা ভুল। এই ইমানের কথা এটি নহয়। আল্লাহ জিন্দগি আল্লাহে বনায়, কারোবার জিন্দগি সুন্দর জিন্দগি আল্লাহে বনায়। আল্লাহর হাতত মানুহৰ জীবন সুন্দর করা, দামি করা, উচ্চ কেরিয়ার করা আল্লাহর হাতত। এইটো তার ভিতরের ইয়াকিনে তাক এই সবক দিব। গতিকে এই মাল ধন দৌলতৰ দ্বারা, দুনিয়ার নকশার দ্বারা, চিজ বস্তুর দ্বারা জিন্দগি নবনে। ইয়াকিন কৰিব হ'ব লাগিব যে জিন্দগি তো আল্লাহ বানানেওয়ালা হ্যাঁ। আল্লাহ যার জিন্দগি বানাবো তার জিন্দগি বনিব, আল্লাহ যাক বিগড়াই দিব তার জিন্দগি বিগড়িব। গতিকে এইটো আপনার ইয়াকিনের উপর নির্ভর করে। এই জান আর মালর দ্বারা 4 মাহ লোকের উদ্দেশ্য এই ভিতরের ইয়াকিনটো সংশোধন করা, ভিতরের ইয়াকিনটো শুদ্ধ করা। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज तक जितनों की जिंदगी बनी है अल्लाह के बनाने से बनी है, और आज तक जितनों की उजड़ी है अल्लाह के उजाड़ने से उजड़ी है। इसलिए कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह के अलावा जो कुछ पूरी दुनिया में है वो सब मखलूक है। अल्लाह बनाने वाले हैं, बाकी सारी चीज़ें बनी हुई है। और मखलूक के बारे में अल्लाह का फैसला है कुरान में, ला यमलिकु नफ़अन वला दर्रन वला मौतन वला हयातन वला नुशूरा। फरमाया मखलूक के हाथ में नफ़ा भी नहीं है, नुकसान पहुंचाना भी नहीं है, किसी को मारना भी नहीं है, किसी को जिंदा करना भी नहीं है, और किसी को मार करके जिंदा करना भी नहीं है। जर्रा है तो उसके हाथ में नहीं है, और पहाड़ है तो पहाड़ के हाथ में नहीं है, चींटी है तो चींटी के हाथ में नहीं है, और जिब्राइल अमीन है, इतने बड़ी फरिश्ते तो इनके हाथ में भी नहीं है। कतरा है तो वो उसके हाथ में भी नहीं है, और समंदर है तो उसके हाथ में भी नहीं है। एक पैसा है उसके हाथ में भी जिंदगी बनाना नहीं है, और करोड़ों रुपया है उसके हाथ में भी जिंदगी का बनाना नहीं है। बनाना और बिगाड़ना सिर्फ तने तनहा एक अल्लाह ही के हाथ में ही। और अल्लाह के यहाँ जिंदगी के बनाने का एक ही ज़ाब्ता है, और वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कि अल्लाह किसकी जिंदगी बनाएंगे? फरमाया जो सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक मोहम्मदी बनकर के जिए और मोहम्मदी बनकर के मरेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को बना देंगे। झोपड़ा है तो झोपड़े में बना देंगे, और महल में है तो महल में बना देंगे। गरीब है तो गुर्बत में बना देंगे, और मालदार है तो मालदारी में बना देंगे। हर हाल में जिंदगी के बनने का एक ही ज़ाब्ता है, और वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसलिए मोहम्मदी बनकर के जीना
और मोहम्मदी बनकर के मरना ये जिंदगी बनाने का वाहिद रास्ता है, उसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। আজিজা দোস্ত যেতে ভিতরে ইয়াকিন শুদ্ধ হব তেতিয়া তার ইয়াকিন হব একমাত্র মোর জিন্দগি মোর জীবন বানানেওয়ালা আল্লাহ, আল্লাহ বানানেওয়ালা আল্লাহ বাহিরে কোনো মোর জিন্দগি বানাব নোৱাৰে। যিমান দুনিয়াত আমার চকুয়ে দেখে আমি দেখি আছো সব কিন্তু আল্লাহর মখলুক হয়, আল্লাহর মখলুক হয়, আল্লাহ বনাইছে। যিজন বনায় তেওঁ শক্তিশালী হয় আৰু যাক বনোৱা হয় তেওঁ মখলুক তেওঁ দুৰ্বল হয়। এই পৰুৱাৰ পৰা জিব্ৰাইল আলাইহিস সালাম পৰ্যন্ত সব আল্লাহৰ মখলুক, আল্লাহৰ বনোৱা মখলুক। এই পৰুৱা কিবা ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, জিব্ৰাইলেও ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। এক কতৰা এক টোপাল পানীৰ পৰা সাগৰৰ পানীলৈকে সব আল্লাহৰ মখলুক হয়। আল্লাহ বনোৱা এই মখলুক আৰু ये मखलुके ना क्षति करिब पारे ना लाभ नुकसान करब पारे। ला यमलिकु नफअन वला दर्रन वला हयातन वला मौतन वला नुशुरा। मखलुक परुवर पर जिब्राइल लगे सागर पर टोपाल लैके कारोबार क्षति करिब नोवारे, कारोबार उपकार करिब नोवारे, कारोबार जीवित करिब नोवारे और कोनोबाक मारिब नोवारे और कियामतर दिना कोनोबा कबर उठाब नोवारे। ए सब किछु करे कोने आल्लाह। এই ইয়াকিন যেতিয়া ভিতৰত হ'ব তেতিয়া ক'ব যে মোৰ জিন্দগি একমাত্ৰ বানানেবা আল্লাহ। এই পৃথিৱীত যিমান মানুহৰ জিন্দগি মানুহে ভাল জিন্দগি পাইছে সেই জিন্দগি বনাইছে আল্লাহ, আৰু যিমান মানুহৰ জীৱন বেয়া হৈছে तबाह और बर्बाद होइसे सब कुछ करने वाला मालिक अल्लाह। एतिया कथा हल এই दुनिया और सुंदर जिंदगी शांतिर जिंदगी आमी केनेके पाम যে শান্তির জিন্দগি পাওয়ার এটাই নমুনা, এটাই রাস্তা, দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নহয়। সেই রাস্তা হল মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। মুহাম্মদী হয়ে জীবন যাপন করিব লাগিব, নবীজির সুন্নত মোতাবেক নবীজির আদর্শ মোতাবেক জীবন যাপন করিব লাগিব। যোনেই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ জীবন আদর্শ বাছি লৈছে, জীবন আদর্শ মোতাবেক জীবন যাপন করিব, সেই তার জিন্দগি আল্লাহ বনাব। আর যিজন আল্লাহর নবীর জীবন আদর্শ বাদ দি নিজের খাহিশ মোতাবেক জীবন যাপন করিব তাক আল্লাহ বরবাদ করিব। গতিকে বন্ধুসকল, ভাইসকল, এই সুন্দর জিন্দগি আল্লাহর বিচৰা জিন্দগি পাবলৈ হলে এটাই রাস্তা, সেই রাস্তার নাম হল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জীবন আদর্শর জিন্দগি। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह वाला बनने का रास्ता मोहम्मदी बनना है। और जो आदमी अल्लाह वाला बन जाएगा अल्लाह उसके हो जाएंगे। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं, और अल्लाह जिसका हो जाए सब उसका। पूरी दुनिया मिलकर उस आदमी का बाल बेकार नहीं कर सकती है जिसका अल्लाह बन जाए। और अल्लाह वाला बनने का रास्ता मोहम्मदी बन करके जीना है। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। फरमाया जो मेरे वली को सताए और जो मेरे वली से दुश्मनी करे, अल्लाह फरमाते हैं मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। उससे मैं लड़ूंगा जो मेरे वली को सताए। और सारे ईमान वाले अल्लाह के वली बन सकते हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह सारे ईमान वालों के वली है। शर्त है कि ईमान अपना बना ले और तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा वाला ले ले तो अल्लाह के वली बन जाएंगे। किताबों में एक वाक़या आता है कि एक अल्लाह वाले जा रहे थे, सामने से एक आदमी अपनी औरत के साथ आ रहा था। अल्लाह वालों की पैर की ठोकर से मिट्टी उड़ गई और उस औरत के कपड़े को लग गई। उसके यार को गुस्सा आया, उसने उठाकर एक अल्लाह वालों को तमाचा मार दिया। लेकिन तमाचा मारते ही मारने वाला धड़ाम से गिरा और मर गया। औरत ने शोर मचाया, मार दिया मार दिया मार दिया। लोग जमा हो गए, पूछा क्या हुआ क्या हुआ। कोई बताने वाला नहीं क्या हुआ। अल्लाह वालों ने कहा हुआ कुछ भी नहीं है, ये तो यारों का मामला है। इसके यार को गुस्सा आया, उसने मुझे मारा।
और हमारे यार को गुस्सा आया, हमारे अल्लाह को, तो उसने उसका काम तमाम कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, हिफाजत का रास्ता और दुनिया में इज्जत के साथ का जीने का रास्ता मोहम्मदी बनकर के जीना यह इज्जत का रास्ता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ करके जीना यह जिल्लत का रास्ता है। उसके बगैर कभी भी इज्जत नहीं आ सकती। মহতরম মেহমানে কৈছে যে আমি নেক কেনেকৈ বনিব পাৰোঁ। নেক বনার রাস্তা কি? নেক বনার রাস্তা হল একমাত্র রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দিগি মোতাবিক আমি জীবন বনাব লাগিব। নবীজির জিন্দিগি এৰি কোনো মানুহ অলি হ'ব নোৱাৰে, কোনো মানুহ নেক হ'ব নোৱাৰে, কোনো মানুহ বুজুর্গ হ'ব নোৱাৰে। যিমান ইমানদার মানুহ সব যদি প্রত্যেক যদি ইমানক মেহনত করে মজবুত করে তোলে, তেতিয়াহ'লে আল্লাহওয়ালা হৈ যাব পাৰে, বুজুর্গ হৈ যাব পাৰে। তেওঁ দলিল হিচাপে কৈছে আল্লাহু ওয়ালিয়ুল্লাযিনা আমানু, যিসকল ইমানদাৰ সঁচা ইমানৱালা সকলৰ আল্লাহ ওলি হয়, আল্লাহ দোস্ত হয়। গতিকে বুজুর্গৰ ভাইও, আল্লাহৰ দোস্ত বনিবলৈ হ'লে, আল্লাহ ওয়ালা বনিবলৈ হ'লে, নেক আৰু সালেহ আৰু বুজুর্গ হ'বলৈ হ'লে একমাত্ৰ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ মুবারক জিন্দিগিৰ নিচিনা আমি জীবন বনাব লাগিব, জিন্দিগি বনাব লাগিব। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ এই জিন্দিগি আমি কেনেকৈ আহৰণ কৰিব পাৰিম? এইটো আল্লাহৰ ৰাস্তাত মুজাহাদা কৰিব লাগিব, মেহনত কৰিব লাগিব। মেহনত কৰিলেহে আল্লাহওয়ালা আমি জিন্দিগি পাম। বুজুর্গৰ ভাইও, যেতিয়া মানুহ আল্লাহৰ অলি হৈ যাব, মেহনত কৰি কৰি ইমান পুখতা বনাব, তেতিয়া আল্লাহ যেতিয়া তাৰ দোস্ত হৈ যাব, তাৰ জীৱনৰ যিমান সমস্যাৰ জিম্মেদার আল্লাহ হৈ যাব। দুনিয়াতো হৈ যাব, আখিরাতো হৈ যাব। গতিকে আল্লাহৰ দোস্ত হ'বলৈ হ'লে, আল্লাহওয়ালা হ'বলৈ হ'লে ইমান পুখতা লাগিব, আৰু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ জিন্দিগিৰ নিচিনা জিন্দিগি বনাব লাগিব। তেওঁ আল্লাহওয়ালাৰ এটা কিচ্ছা কৈছে, এটা কাহিনী কৈছে। এসময়ত এজন বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা কৰবাত ৰাস্তা দিয়ে আপোনাৰ গৈ আছে, এজনী মহিলা সন্মুখতে আহিছে আৰু ধূলি বালি উৰাই দিছে। আল্লাহওয়ালাৰ আপোনাৰ এই ধূলি বালি উৰাইছে, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ এই মহিলার ধূলি বালু আল্লাহওয়ালা লাগিছে, কিবা খং করে চৰ এটা মাৰিছে। মারার লগে লগে এই বুজুর্গ মৰি গ'ল। চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল। মহিলায়ে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে, মানুহ চাৰিওফালে গোট খাই গ'ল। সোধা হ'ল কি হ'ল? কৈছে ইয়াৰো কা মছলা হয়, এইটো বন্ধুসকলৰ এটা কথা। বন্ধুৱে হুকুম কৰিছে, হুকুম কৰাত চৰ মৰা হৈছে, মৰি গ'ল। এটার লগে একটা মামুলি একটা সামঞ্জস্য আছে। তার কোয়া হয়েছে এইটো যে আল্লাহওয়ালা মানুষ যেটা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাব, প্রত্যেক মুহূর্তত সেইজনৰ কানেকশন আল্লাহৰ লগত থাকিব। যি সময়ত যি হুকুম আহে, সেই সময়ত সেই আল্লাহৰ হুকুম সি মানি ল'ব পাৰে আৰু মানি লয়। এইটো হ'ব আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ জীৱনৰ নিচিনা জীৱন বনালেহে। গতিকে বুজুৰ্গৰ ভাইও, কামিয়াব হওয়ার আর বুজুর্গের এটাই রাস্তা, যেটো রাস্তা মহতরম মেহমান আপনার আগত দাঙি ধরিছে। मेरे मोहतरम दोस्तों, मालियात के लाइन की सारी गलती के ख़त्म करने का रास्ता और अपनी ज़िंदगियों में सही लाइन लाने का रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उसके बगैर ज़िंदगी कभी सही नहीं हो सकती। মহতরম মেহমানে কৈছে, আজি আমার ধন সম্পত্তি যে গোটালা আহিছে, বিঘাত আহিছে, এই মালৰ যিটো লাইন ৰাস্তা, এইটো শুদ্ধ হওয়ার একমাত্র রাস্তা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাস্তা। নবীজির জিন্দিগি অর্জন নকরা পর্যন্ত আমার ধন সম্পত্তি যে বিঘাত আহিছে, আল্লাহর রাস্তা বাদ দিয়ে দুনিয়ার রাস্তাতে মাল আমি ব্যয় কৰিছোঁ, এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব। একমাত্র সম্ভব হব যদি আল্লাহর নবীর জীবনের নিচে আমি জীবন বানাব পাৰোঁ, তেতিয়াহে আমি শুদ্ধ রাস্তাত মাল খরচ কৰিব পাৰিম। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सर से लेकर पैर तक पूरे बदन को सही करने का रास्ता नमाज का है।
इसके लिए तबलीग में दूसरा नंबर है नमाज का। कलमा बनाना, नमाज बनाना, कलमा बनाना, नमाज बनाना। इसलिए कि नमाज जिंदगी में बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए है और अच्छाइयाँ जिंदगियों में लाने के लिए है। इसीलिए कुरान में फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। फरमाया नमाज की खासियत यह है कि आदमी की ज़िंदगी को बुराइयों से और बेहयाई से पाक करती रहती है। जैसे घर में खिड़की होती है और रोशनदान होता है कि घर का धुआं यहीं से बाहर चला जाएगा, घर में ताज़ा हवा खिड़की से आएगी। ऐसा ज़िंदगी में जितनी बुराइयां है वो सारी बुराइयां जो निकलेगी वो नमाज के रास्ते से निकलेगी, और जितनी अच्छाइयां जिंदगी में आएगी वो नमाज के रास्ते से आएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने जिंदगियों को सही करने के लिए नमाज अता फरमाई है। इसलिए तबलीग में दूसरा नंबर अपनी नमाज बनाने की मेहनत है कि हमारी नमाज में 5 चीजें आ जाए कि जिसके रास्ते से हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी पर आ जाए। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, दावत तबलीगर दुई नम्बर हल नामाज। এই নামাজের উদ্দেশ্য আমার জীবন সংশোধন করা, শুদ্ধ জীবন পোৱা। নামাজের অবিহনে আমি শুদ্ধ জীবন নাপাম, আল্লাহওয়ালা জীবন নাপাম। নামাজ ইসলামৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা হুকুম। তেওঁ ভাল এটা উদাহৰণ দি বুজাইছে। এই যে ঘৰৰ খিৰিকী আছে, এই খিৰিকী যদি বন্ধ থাকে বাহিৰৰ হাৱা বতাহ বা চিজ বস্তু ঘৰত সোমাব নোৱাৰিব, আৰু খিৰিকী যদি খোলা থাকে তো বাহিৰৰ চিজ বস্তু ঘৰত সোমাব। কৈছে নামাজ খিৰিকীৰ নিচিনা। নামাজ যদি আপোনাৰ জাৰি থাকে তেতিয়া কেতিয়াও এই বাহিৰৰ যিমান বেয়া অভ্যাস আছে, বেয়া কাম আছে, বেয়া আদতসমূহ আছে আপোনাৰ জীৱনত সোমাব নোৱাৰিব। সুবহানাল্লাহ। আৰু যদি নামাজ আপুনি নপঢ়ে তেতিয়া খোলা খিৰিকীৰ নিচিনা বাহিৰৰ সব বস্তু ঘৰত সোমাব, ঘৰ লেতেৰা হৈ যাব। তেনেকুৱা নামাজ নাথাকিলে জীৱনত যিমান অসভ্যালি আছে, যিমান বদনিগাহী আছে, বদ আমলি আছে, বেয়া আদত, বেয়া অভ্যাস আছে, সব জীৱনত সোমাই যাব আৰু জীৱন বৰবাদ হৈ যাব। সেইকাৰণে দাওয়াত তবলিগৰ 2 নম্বৰ উসুল হল আর 2 নম্বৰ কাম হল নামাজ। এই নামাজৰ দ্বাৰা মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে গোটেই জীৱন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংশোধন করা হয়। সেইকাৰণে কোরআনে পাকৰ এটা আয়াত পঢ়ি দলিল হিচাপে কৈছে ইন্না সলাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। নামাজ যিমান বেয়া কাম আছে, মন্দ কাম আছে, যিমান আপনার বেয়া আদত অভ্যাস আছে, তমাম বেয়া কাম আদত অভ্যাসৰ পৰা, বেহায় নির্লজ কামৰ পৰা, কথাৰ পৰা আপনার নামাজে এই ব্যক্তিক বচাই রাখে। এইটো কোরআনে কারিমর আয়াত আছে। এইটো নামাজের ধর্ম আর নামাজের বৈশিষ্ট্য। নামাজের খুসুসিয়ত এটাই যে মানুষকে নির্লজ, বেহায়া আর অসভ্যালি কামৰ পৰা বন্দাক বচাই রাখিব। একমাত্র নামাজত এই গুণটো পোৱা যায়, বাকীত এই গুণ পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে বুজুৰ্গ ভাইসকল, এই দাওয়াত তবলিগৰ 2য় নম্বৰটো নামাজ। এই নামাজত খুব মেহনত কৰিব লাগে। इसलिए मेरे दोस्तों, तबलीग में फिरना अपना कलमा बनाने के लिए है और अपनी नमाज बनाने के लिए है। कलमा नमाज बन जाएगी तो जिंदगी पूरी साफ सुथरी बन जाएगी। ये बुनियाद है हमारे दीन की, उस पर पूरी इस्लाम की इमारत खड़ी हो जाएगी। मुआशरत पाकीज़ा हो जाएगी, मामला साफ हो जाएंगे, अखलाक बुलंद हो जाएंगे, नीयतों में इखलास आ जाएगा। ये सारी इस्लामी इमारत खड़ी होगी वो कलमा नमाज पर खड़ी होगी। इसलिए कलमा बनाने की मेहनत है और नमाज बनाने की मेहनत है। तो नमाज बनाने की क्या माना है? नमाज बनाने के माना यह है कि एक तो नमाज में यकीन आ जाए कि काम अल्लाह बनाएंगे और नमाज के रास्ते से बनाएंगे। जिंदगी के हर छोटे बड़े मसले में हमारी निगाह अल्लाह पर जानी चाहिए और नमाज पर जानी चाहिए कि हम नमाज पढ़कर हम अपने अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह हमारे कामों को अल्लाह बना देंगे। तो एक तो यकीन पैदा हो जाए नमाज में।
दूसरा, नमाज में अल्लाह के सामने खड़ा होने का, रुकू करने का, सीधे में पड़े रहने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाए। नमाज हमारे लिए बोझ न रहे, बल्कि नमाज हमारे लिए राहत का सामान बन जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल से फरमाते हैं, अरे अपने या बिलाल, ए बिलाल, नमाज की तैयारी करके हमको राहत पहुंचाओ। तो नमाज में ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाए अल्लाह के सामने खड़े होने का, लंबा क़याम करने का, लंबा रुकू करने का, लंबा सीधा करने का, तस्बीहात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, नवाफिल में हमारा ज़ौक़ और शौक़ बने। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, नमाज में इल्म आए, फ़राइज़ क्या है, वाजिबात क्या है, सुनन क्या है, किस चीज़ों से नमाज टूटेगी, किस नमाज से कमी होगी, इसके इल्म के साथ नमाज को पढ़ना। चौथी चीज, नमाज में अल्लाह का ध्यान आ जाए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं और अल्लाह मुझे देख रहे। और ये बात पैदा ना हो तो ये तो जरूर पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहे हैं। और नमाज में अल्लाह को राजी करने की नीयत आ जाए कि नमाज चाहे अकेला हूं या रात के अंधेरे में हूं या मजमे में हूं, अच्छी पढ़ूंगा, इसलिए कि लोगों को नहीं दिखाना है, सिर्फ मेरे अल्लाह को राजी करने के लिए मुझे नमाज पढ़ना है। इसलिए हमारी नमाज में यकीन आए, हमारी नमाज के अंदर में ज़ौक़ और शौक़ आए अल्लाह के सामने खड़े होने का, हमारी नमाज में इल्म आए, हमारी नमाज में अल्लाह वाला ध्यान आए, और हमारी नमाज में अल्लाह को राजी करने वाली नीयत आए। ये 5 चीजें नमाज में आ जाएगी तो आदमी की जिंदगी ऊपर से नीचे सही हो जाएगी। बुजुर्ग भाइयों, दावत तबलीगर आमार 6टा बुनियाद आछे। तारे प्रथम बुनियाद हल कलेमा और 2 नम्बर बुनियाद हल नमाज। এই नमाज जी नमाजे मानुहक सर्वतो प्रकार निर्लज, असभ्य और बेहाया और बेया कामर पर बचा राखिब। केने नमाज कैसे ये 5टा शर्त बा गुण जी नमाजत पाওয়া যায়, সেই नमाजे तमाम बेहाया और निर्लज कामर परा, बेया कामर परा এই नमाजे नमाजिक बचाई राखिब। 5टा शर्त आछे, 5टा गुण जार नमाजत पाওয়া যাব, সেই नमाज हब आल्लाहवाला नमाज। সেই नमाजे এই মানুহক বেয়া কামৰ পৰা বচাব, বেয়া কামৰ পৰা বচাব। 1 নম্বৰ হল এই নমাজত ইয়াকিন থাকিব লাগিব। এই নমাজৰ জৰিয়তে আল্লাহ মোৰ জিন্দগী বনাব। দুনিয়া আখিরাতের যিমান সমস্যা আছে तमाम समस्या आल्लाह नमाजर बरकतत समाधान करिब। सरू डांगर जिमान मन हाजात और जरूरत आछे सब कुछ आल्लाह पाक ए नमाजर बरकतत आल्लाह समाधान करिब। ए नमाजर उपरत पूर्ण याकिन থাকিব লাগিব। যদি याकिन पूर्ण ना থাকে তেতিয়ালে সেই नमाजे সেই नमाजी व्यक्ति निर्लज कामर পৰা কিন্তু বচাব নোৱাৰিব। 1 নম্বৰ याकिन শুদ্ধ হ'ব লাগিব। 2 নম্বৰ नमाजर उत्साह, ज़ौक़ और शौक़ থাকিব লাগিব। एने एने আপনার মনে না চায় কিন্তু কি করিম পড়ি আইছো পড়ু আর এনেকা নহয়। বাচ্চা যেনেকা অত্যন্ত উৎসাহেৰে মিঠাই খায়, এনে অত্যন্ত উৎসাহেৰে আর ज़ौक़ और शौक़र সহিত নমাজ আদায় কৰিব লাগিব। নমাজৰ প্ৰতি যিমান আগ্ৰহ থাকিব, উদ্দীপনা থাকিব, মহাব্বত থাকিব, সেই নমাজেহে আপনার এই মানুহক এই নির্লজ আর বেয়া কামৰ বচাই রাখিব। এইকাৰণে নমাজ বেয়া মনৰ হইতে নহয়, উৎসাহ হইতে পঢ়িব লাগিব। 3 নম্বৰ হল এলিম। এলিমৰ অৰ্থ কোনটো ফরজ, কোনটো ওয়াজিব, কোনটো সুন্নত, কোনটো মুস্তাহাব, এতিয়াৰ রুকুত কি পঢ়িব লাগিব, এতিয়া সজ্জাত কি পঢ়িব লাগিব, কোন সময়ত কি তসবিহ কি কাম আদায় কৰিব লাগিব, ইয়াৰ এলিম হ'ব লাগিব। এই 3 নম্বৰ। আৰু 4 নম্বৰ হল ধ্যান থাকিব লাগিব নমাজত। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আল্লাহু আকবার তাকবীরে তাহরিমাৰ বা সালাম লৈকে মুকম্মল নমাজত আল্লাহৰ ধ্যান আহিব লাগিব। দুনিয়াৰ ধ্যান সহ নমাজ পঢ়িলে এই নমাজ কমজোৰ হয়, দুৰ্বল হয়। এই দুৰ্বল নমাজে মানুহক বেয়া কামৰ পৰা বচাব নোৱাৰে। আউয়াল তা আখির আপনার এই ধ্যান সহ আল্লাহ মুখ দেখিছে, আল্লাহ মুখ চাইছে,
মই কি কৰি আছো আল্লাহ দেখি আছে, এনে ধ্যান সহ নামাজৰ শেষলৈকে নামাজত থাকিব লাগিব। আৰু 5 নম্বৰ, আল্লাহক ৰাজি আৰু খুশি কৰাৰ উদ্দেশ্যে নামাজ পঢ়িব লাগিব। আল্লাহৰ ৰেজামন্দিৰ উদ্দেশ্য নিয়ত হ'ব লাগিব। 1 নম্বৰ হ'ল ইয়াকিন শুদ্ধ হ'ব লাগিব। 2 নম্বৰ, অত্যন্ত উৎসাহ আৰু চখ থাকিব লাগিব নামাজত। 3 নম্বৰ, নামাজৰ এলিম হ'ব লাগিব। আৰু 4 নম্বৰ, অত্যন্ত ধ্যানৰ সৈতে নামাজ আদায় কৰিব লাগিব। আৰু 5 নম্বৰ হ'ল একমাত্ৰ আল্লাহ খুশি আৰু ৰাজি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই নিয়তত নামাজ আদায় কৰিব লাগিব। কৈছে এনেকে নামাজ যদি আমি পঢ়ো তে ইনশাআল্লাহ তাবাৰক ওয়া তাআলা আল্লাহ এই দুনিয়াত এটা সুখৰ জিন্দগী নসিব কৰিব, শান্তিৰ জিন্দগী নসিব কৰিব, আৰু পৰকালতো আল্লাহ শান্তিৰ জীৱন নসিব কৰিব। এই যে ভাই দাওয়াত ও তবলিগৰ দ্বাৰা আপনার এই নামাজ কেনেকে আমি শুদ্ধ কৰিব পাৰিম, আল্লাহ বিচৰা নামাজ কেনেকে বনাব পাৰিম, তাৰে মেহনত চলোৱা হৈছে এই 4 মাহ আৰু সাল 3 দিন চিল্লা 3 চিল্লাৰ জৰিয়তে। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कलमा नमाज बनाने की जरूरत है या नहीं है? जरूरत माशाल्लाह, पूरा मजमा समझदारों का मजमा है। अब ये दोनों कलमा नमाज बने और पूरी तरीके से कामिल बने, उसके कमाल पैदा करने के लिए इल्म और जिक्र है कि इल्म जितना बढ़ेगा फजाइल का और मसाइल का, उसके जरिए से कलमा नमाज में कमाल पैदा होगा। जितना जिक्र की कसरत के जरिए से अल्लाह का ध्यान पैदा होगा, इतना कलमा नमाज में जान पैदा हो जाएगी। इकराम मुस्लिम है, हुकूक की अदायगी हो जाएगी। तो हुकूक की अदायगी की वजह से अमल महफूज हो जाएगा। अगर हुकूक अदा नहीं हुए तो ये नेकियां दूसरों के खाते में चली जाएगी, बल्कि अगर नेकियां खत्म हो गई तो दूसरों के गुनाह सर पर आ जाएंगे और अमल ज़ाय हो जाएगा। इसलिए इकराम मुस्लिम हिफाजत के लिए है और इखलास नीयत कबूलियत के लिए है कि अमल उस वक्त में अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा जब सिर्फ अल्लाह के लिए और आखिरत बनाने के लिए किया जाएगा। अब ये 6 नंबर हमारी जिंदगी में आ जाए और पूरी उम्मत के लिए आ जाए, उसकी जिंदगी में आए, ये सबसे बड़ी हमारी और उम्मत की जरूरत है। जिन मसाइल से हम गुजर रहे हैं और जिन हालात में हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, उन परेशानियों में और हालात से निकलने का वाहिद रास्ता अपना कलमा बनाना है, अपनी नमाज बनाना है, अपनी जिंदगी को इल्म की रोशनी में लाना है, अल्लाह से अपना ताल्लुक और मोहब्बत बढ़ाना है, हुकूक की अदायगी के साथ में जीना है और अल्लाह को राजी करने की फिक्र में लगना है। उसके लिए रास्ता अपनी मेहनत को सही करना है। महतर मेहमाने কৈছে যে ঈমান আৰু নামাজ এতিয়া বনোৱাৰ দৰকাৰ আছে নে নাই? আছে ভাই। কৈছে ঈমান আৰু নামাজক পুখতা বনাবলৈ হলে ইলম আৰু জিকিৰৰ দৰকাৰ আছে। ইলম শিকিব লাগিব আৰু সদায় আল্লাহৰ জিকিৰত ৰত থাকিব লাগিব। ইলম আৰু জিকিৰৰ দ্বাৰা ঈমান মজবুত হয়, নামাজ মজবুত হয়। লগে লগে কৈছে ইলম আৰু জিকিৰৰ পিছতেই আপনার ইকরামে মুসলিম আমার 4 নম্বর দাওয়াত ও তবলীগের বুনিয়াদ ইকরামের দ্বারা বিচৰা হয়েছে। तमाम জগতৰ মানুহ, প্রত্যেক মানুষের উপর মানুহৰ কি দাবি আছে, কি হক আছে, সেই হক আদায় করে জীবন যাপন কৰক। ডাঙৰৰ সৰুৰ ওপৰত, সৰু ডাঙৰৰ ওপৰত, মতা মাইকীৰ ওপৰত, মাইকীৰ মতাৰ ওপৰত, পিতা ল'ৰাৰ ওপৰত, ল'ৰাৰ পিতাৰ ওপৰত, আশে আশপৰিচি মানুহৰ ওপৰত প্রত্যেকের হক আদায় করি জীবন যাপন করা, এটি হল আপনার ইসলামের এটা এই দাওয়াত তবলীগ একটা বুনিয়াদ বেটা ঘটি। এটা ইকরামের দ্বারা সম্ভব হব। ইয়ার লগে লগে আমি যিমান ইকরামে আপনি ইকরাম করো, ইলম জিকির করো, নামাজ করো, আপনার ঈমান ইয়াকিন মেহনত করো, সব উদ্দেশ্য হল আল্লাহ খুশি করা, যাক ইখলাস নিয়ত কোয়া হয়। ইখলাস অবিহনে কোনো ইবাদতেই আল্লাহর ওচৰত গ্ৰাহ্য নহয়। ইখলাস অবিহনে কোনো আমল আল্লাহর ওচৰত তার কোনো ভ্যালুই নহয়। গতিকে ইখলাস অত্যন্ত জরুরি। ইখলাস হল একমাত্র আল্লাহক সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমল করা। এই 5 নম্বর। 6 নম্বর বুনিয়াদ হল, 6 নম্বর বুনিয়াদ হল আমার জান আর মাল
আল্লাহ রাস্তাত লই ঘুরি ঘুরি জান আর মালার সহি ইস্তেমাল করা এই ছটা সিফত হল দাওয়াত ও তবলিগের এই বুনিয়াদ। এই ছটা সিফত যেতে আমার জীবনত আহি যাব ইনশাআল্লাহ আজিজ, আমার জান আর মাল ইস্তেমাল করার আমার বুঝ আহিব আর সহি ইস্তেমাল ইনশাআল্লাহ আমি করিব পারিম। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी जिंदगियों में इन सिफात के आने का वाहिद रास्ता अपनी मेहनत को सही करना है। इसलिए कि दुनिया के सारे निज़ाम को अल्लाह ने मेहनत के साथ चलाया है। दुनिया में जितनी तरक्कियात आपको नजर आ रही है, तेज रफ्तार सवारियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, खाने पीने के लंबे चौड़े सामान, पहनने ओढ़ने की नई नई चीजें और मशीनरियां, ये दुनिया में जितनी नजर आ रही है, ये इंसानों की मेहनत का सबरा है। ये खुद ब खुद नहीं बन गई, बल्कि इंसानों की जान लगी, माल लगी, सलाहियत लगी, जिसके नतीजे में ये दुनिया में ये तरक्कियात हुई। हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे अंदर में दीनी तरक्की हो और पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ हमारी जिंदगी में आए, हमारे घराने में आए, हमारी बिरादरी में आए, हमारे शहर और मुल्क में आए और पूरे आलम में आए, तो उसके लिए एक ही रास्ता है और वो सिर्फ मेहनत को सही करना है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बिअसत हुई है और नबी बनाकर आप भेजे गए हैं, तो उस जमाने का नाम जमाने जाहिलियत है कि पूरी इंसानियत जहालत में डूबी हुई थी। न अल्लाह को जानते थे, न नबी को जानते थे, न आखिरत को जानते थे, न किसी के हक को पहचानते थे। जहालत आखिरी दर्जे की थी और गुमराही आखिरी दर्जे की थी। सारी जहालत खत्म हो जाए और सारी गुमराही खत्म हो जाए और एक उम्मत तैयार हो जाए और एक ऐसा पाकीज़ा माहौल दुनिया में तैयार हो जाए, उसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उम्मत की मेहनत का रुख सही किया। और जब मेहनत सही हो गई, तो मेहनत सही होने के नतीजे में सिर्फ 23 साल में उनका मजमा भी तैयार हो गया और 23 साल की मेहनत के नतीजे में एक पाकीज़ा माहौल भी तैयार हो गया। अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है सही मेहनत पे। बुजुर्ग और भाइयों, এই ছয়টা সিফত আমার জীবনত আহিবলে হলে এটাই রাস্তা গৈছে, আর রাস্তা নাই। এই ছয় সিফত জীবনত আনিবলে হলে মাথুন এটাই রাস্তা, আর রাস্তা নাই। সেই রাস্তাটো হল মেহনতটো সহি কৰিব লাগিব, শুদ্ধ মেহনত কৰিব লাগিব। আজি মেহনত দুনিয়াত বিভিন্ন মেহনত চলি আছে, সব শুদ্ধ নহয়, বিভিন্ন মেহনত চলি আছে। মিসাল স্বরূপ তেওঁ কৈছে, আজি খোৱা বোৱাৰ বহুত বস্তু ওলাইছে, কোম্পানীয়ে ফেক্টৰী ওলাইছে, চলা ফুৰাৰ কাৰণে একদম উৰাজাহাজৰ পৰা বাইচাইকেললৈকে মানুহৰ সহজ আৰু মানুহৰ উপকাৰৰ কাৰণে বস্তু ওলোৱা হৈছে। পিন্ধাৰ কাৰণে বিভিন্ন পোশাক কাপড় ইত্যাদি সব মেহনতৰ নতিজা। এই দুনিয়াত আৰু এতিয়া আৰামেই আৰাম, কষ্ট নাই। আপনি হাওয়া দিয়ে উড়িব পারেন, মাটি দিয়ে খোজ কাঢ়িব পাৰে, খোৱা বোৱাৰ বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত বস্তু আছে, পিন্ধাৰো বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত পোশাক আছে। এই সব মানুহ মেহনত কৰি ওলাইছে। এইটো দুনিয়াৰ তৰক্কি, দুনিয়াৰ উন্নতি, মেহনতৰ দ্বাৰা দুনিয়া উন্নত হৈছে। গতিকে কৈছে মহতৰম মেহমানে যে আমি আমাৰ তাকওয়া পৰহেজগাৰী দিনৰ উন্নতি আৰু দিনৰ তৰক্কিৰ এটা মেহনত আছে। সেইটো শুদ্ধ মেহনত কৰিব লাগিব, সহি মেহনত কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমি শুদ্ধ মেহনত কৰিম, সহি মেহনত কৰিম, দুনিয়া যেনেকুৱা অগ্ৰহীন হৈছে, উন্নতি লৈছে, আমি আমলৰ নাইলত আমি ইনশাআল্লাহ উন্নত হৈ যাম। আমাৰ আমল উন্নত হ'ব, দিন উন্নত হ'ব। মিছাল স্বৰূপ কৈছে ৰসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামক যেতিয়া আল্লাহ পাক মক্কা শরীফত প্ৰেৰণ কৰিছে, সেই সময়ত নবীজি বাদে কোনো এজন মানুহ আল্লাহক বিশ্বাস কৰা নাছিলে। মূৰ্খতা, জাহালত আৰু গুমৰাহী আছিলে। গোটেই মক্কাত এজন মানুহ সহি মেহনত কৰনেৱালা নাই নবীজিৰ বাদে। আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মাথোন 23 বছৰৰ জিন্দগীত সর্বপ্রথম নবীজি
উম্মতৰ সহি মেহনতৰ ৰাস্তাটো দিলে। যেতিয়া নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবাসকলক সহি মেহনত বুজাইছে, সহি আৰু শুদ্ধ মেহনত সমজাইছে, 23 বছৰৰ ভিতৰত আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এনেকুৱা এটা মাজমুআ জামাত শুদ্ধ মেহনতকাৰী তৈয়াৰ কৰিছে, যি দল গোটেই পৃথিৱীৰ এতিয়া নমুনা হৈছে। এই 23 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ শুদ্ধ মেহনত যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল, শুদ্ধ মেহনতকাৰী সহি মেহনতকাৰী যেতিয়া এটা জামাত তৈয়াৰ হ'ল, তেতিয়া গুমৰাহী গুচি গ'ল, পথভ্ৰষ্টতা গুচি গ'ল, জাহালত গুচি গ'ল, আপোনাৰ এই খারাপ আৰু বেয়া মাহৌল গুচি গ'ল, সুন্দৰ আৰু দুনিয়া বৰকতৱালা মাহৌল আহি গ'ল। সেইকাৰণে বুজুৰ্গ ভাইসকল, কোৱা হৈছে যদি এই আমি 6 সিফত আমি জীৱনত আনি বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সৰ্বপ্ৰথম আমাৰ মেহনত সহি কৰিব লাগিব, শুদ্ধ কৰিব লাগিব। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस मेहनत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मजमा बना है और माहौल बना है, आज भी मजमा और माहौल जो बनेगा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत ही से बनेगा। और आपने जो मेहनत का रुख कायम किया है उसको समझना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा बनाने के लिए और माहौल अच्छे से अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले उनकी मेहनत को और उनकी जान माल को ईमान की दावत में लगाया कि ईमान को सीखे, ईमान को फैलावे। उसके लिए हर ईमान वाले की जान माल को दावत पर इतनी लगाई गई जितना दावत का तकाजा था। हम अपने घर कारोबार में कितने लगते हैं? जितना घर कारोबार का तकाजा होता है इतना लगते हैं, तो घर कारोबार के सारे तकाजे पूरे होते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की जान माल को दावत पर इतनी लगवाई जितना दावत का तकाजा है, तो सारे दावत के तकाजे आपकी मेहनत से पूरे हो गए। तो सबसे पहली लगाने की जगह जान और माल की दावत इल्लाह है। बेतलब बंदों में फिरना और फिरकर उनको ईमान समझाना, अल्लाह की कुदरत समझाना, अल्लाह के खजाने समझाना, अल्लाह के एहसानात इनको याद दिलाना, ताकि उनकी जिंदगियों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए। इतने बड़े अल्लाह को साथ लेने के लिए अल्लाह के हुक्मों पर चलने का नफा समझाना और बेहुक्मी का नुकसान समझाना कि जब अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे, हुक्म पूरा करेंगे, तो अल्लाह साथ हो जाएंगे। तीसरी बात, इनको आखिरत समझाना कि जब अल्लाह साथ हो जाएंगे तो हमारी आखिरत बना देंगे, जो असल जिंदगी है। ये बातें बेतलब बंदों में चल फिर करके इनको समझाना, ताकि हर ईमान वाले के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह को साथ देने का फिक्र पैदा हो जाए और आखिरत के बनाने का फिक्र पैदा हो जाए। बुजुर्ग और भाइयों, যেনেকৈ ৰসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মুখতসৰ সময়ত বিৰাট ডাঙৰ এটা সহি মেহনতৰ মজমা তৈয়াৰ কৰিছে। যোনটো ৰাস্তা নবীজি ধৰিছিল, সেই ৰাস্তাত আমিও আমাৰ মেহনত কৰি আমাৰ জিন্দিগি ৰুখ আমি সলাব লাগিব। যি মেহনত ৰসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৰি এই গোটেই পৃথিৱীৰ ৰুখ বদলাইছে, আমিও নবীজিৰ নিচিনা সেই মেহনতৰ ৰুখ ধৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমাৰ জিন্দিগি ৰুখ বদলিব আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহৰ ৰুখ বদলিব। ৰসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 3টা বস্তুৰ ওপৰত মেহনত কৰাইছিলে। 1 নম্বৰ, সৰ্বপ্ৰথম দাৱতৰ ওপৰত নবীজি জোৰ দিছিলে। আৰু দাৱত ইলাল্লাহ, আল্লাহৰ তাৰুফ, আল্লাহৰ পৰিচয়, আল্লাহৰ পিনে মানুহক আহ্বান কৰিছিলে। দাৱত ইলাল্লাহ, আল্লাহৰ পিনে মানুহক মতা, মানুহক আহ্বান কৰা। সৰ্বপ্ৰথম আপোনাৰ আল্লাহৰ পিনে মানুহক আহ্বান কৰি আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ, আল্লাহর পরিচয় দিছিলে। আল্লাহর শক্তি, আল্লাহর তাকত, আল্লাহর রুবুবিয়ত, আল্লাহর গাইবী খাজানা, এনেকুৱা আল্লাহৰ পৰিচয় দিছিলে। আল্লাহ পৰিচয় যেতিয়া মানুহ পাইছে, তেতিয়া আল্লাহৰ ওপৰত বিশ্বাস তেওঁলোকে জন্মাইছে। তাৰপিছত আল্লাহৰ হুকুম সমজাইছিলে, নামাজ বুজাইছিলে, জান মালৰ আপোনাৰ সহি ইস্তেমাল বুজাইছে। লগতে এই দাৱত
এক এক উম্মতি পিছে পিছে গৈ দাওয়াতৰ মেহনত কৰা সমজাইছিলে বুজাইছিলে গতিকে আল্লাহৰ পিনে আহ্বান কৰা আৰু জান মাল সহি ইস্তেমাল কৰা লগতে দাওয়াতৰ প্ৰচাৰ কৰা এই তিনটা বস্তু ৰসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুজাইছে যেতিয়া সাহাবাসকলে বুজিছে মহতৰম মেহমানে কৈছে জান মাল ইমান খৰচ কৰিছে যেনেকুৱা দাওয়াতৰ চাহিদা আছিল যি সময়ত যি জৰুৰত যি সমস্যা যিমান লাখ টকাৰ যিমান টকাৰ প্রয়োজন হিমান টকা খরচা করেছে যিমান জানৰ প্রয়োজন হিমান জানিয়ে দিছে যিমান মালৰ প্রয়োজন হিমান মাল খরচ করেছে কারণ জান আৰু মালৰ সহি ইস্তেমাল বুজত আহিছে দাওয়াতৰ এই মেহনতৰ দ্বাৰা গতিকে বুজুৰ্গ ভাইও আমিও নবীজুৰ নিচিনা আমি মজমা তৈয়াৰ কৰিব লাগিব মানুহক বুজাব লাগিব কাৰণ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তেওঁ বেতলব যিসকলৰ মাজত ইমানৰ কোনো চাহিদা নাই ইমান কি বস্তু নুবুজে এই নুবুজা ব্যক্তিসকলৰ এক এক ব্যক্তিৰ ওচৰত নবীজি গৈ ইমান পেশ কৰিছিলে আমিও নবীজিৰ নিচিনা যিসকল নমাজ নুবুজে ইমান নুবুজে ধৰ্ম নুবুজে মছজিদ নুবুজে আখৰত নুবুজে এনেকুৱা নুবুজা বেতলব ব্যক্তিৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আল্লাহর পরিচয় দিব লাগিব আল্লাহর গায়বী খাজানার তারুফ করাব লাগিব আৰু আখিরাত যে এটা আছে এই আখিরাতত হিসাব দিব লাগিব এই তিনিটা বস্তু যেনেকৈ নবীজি বুজাইছিলে আমিও গৈ ঘৰ ঘৰ গৈ বুজাব লাগিব এনেকৈ মেহনত কৰিলে ইনশাআল্লাহ যেতিয়া মেহনতৰ সহি ৰূখ আমাৰ শুদ্ধ হ'ব সহি হ'ব তেতে ইনশাআল্লাহ মানুহৰ জিন্দগী বদলিব গতিকে মহতৰম মেহমান কৈছে যে এই যে বৰ্তমান যে বিগাড় পয়দা হৈছে দুনিয়াৰ যে সমস্যাত আমি দিন বদিন সমস্যাত পৰি আছো সমস্যাৰ যে জীৱন যাপন কৰি আছো এই বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হলে আমাৰ জিন্দগীৰ মেহনতটো শুদ্ধ কৰিব লাগিব मेरे मोहतरम दोस्तों पहली लगाने की जगह दावत इल्लाह है कि अपनी जान माल दावत पर इतनी लगाना जितना दावत का तकाजा है दूसरा अपनी जान माल को इबादत पर लगाना कि हमारी इबादत में हकीकत पैदा हो जाए और इबादत उम्मत पे जिंदा हो जाए जितना इबादत का तकाजा है नंबर 3 अपनी जान माल को अल्लाह की मखलूक को राहत पहुंचाने पर लगाना कि अल्लाह के मखलूक को हमारे से राहत पहुंचे यतीमों को बेवाओं को मिस्किनों को मोहताजों को मकरूजीन को बीमारों को उनके पर अपनी जान माल लगाना ताकि अल्लाह के मखलूक को राहत पहुंचे नंबर 4 अपनी और अपने मुताल्लिकीन की ज़रूरत है बच्चे बच्चियों की और हर इंसान की 5 ज़रूरतें हैं खाना है कपड़ा है मकान है सवारी और शादी है इन ज़रूरतों के हासिल करने में भी लगना है और पूरा करने में भी लगना है लेकिन बकदरे ज़रूरत लगना है इसराफ से बच करके लगना है ये मेहनत का सही रुख है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल उम्मत के अंदर में जिंदा फरमाया और जब इस मेहनत का रुख सही हो गया तो आप देखो सिर्फ 23 साल मेहनत के नतीजे में 650 साल की जो जहालत थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके ज़माने के बीच की और 650 साल की जो गुमराही थी अल्लाह ताला ने 23 साल में ख़त्म फरमा करके एक मजमा बना दिया जिन्होंने दुनिया के सामने यूँ कहा अस्लिमु तस्लमु का इस्लाम लाओ सलामती मिलेगी का कौन सा इस्लाम का हमारे जैसे हो जाओ तो ऐसा एक मजमा तैयार हो गया और मदीना मुनव्वरा का ऐसा पाकीज़ा माहौल तैयार हो गया कि अगर कोई बेईमान वहाँ पर आ जाएगा तो 3 दिन से ज़्यादा बेईमानी पर बाकी नहीं रह सकता 3 दिन के अंदर अंदर में ईमान में दाखिल हो जाएगा और कोई जमात और काफिला दीन सीखने के लिए मदीना में आता था तो 2 हफ्ते में दीन की समझ हासिल करके वापस चला जाता था इतना बड़ा काम जो 23 साल में हुआ है ये मेहनत के इस सही रुख की वजह से हुआ कि जान माल दावत पर लगे इबादत पर लगे अखलाक पर लगे और अपनी ज़रूरतों में और अपने मुताल्लिकीन की ज़रूरतों के हासिल करने में बकदरे ज़रूरत लगे इसराफ से बच करके लगे ये मेहनत करो इतना ताकतवर है कि 600 साल की जहालत और 600 साल की गुमराही खत्म हो गई सदियों में जो नुकसान हुआ है
उसकी तलाफी जो होगी और वो तो नुकसान खत्म जो होंगे वो मेहनत के इस सही रुख की वजह से होंगे। बुजुर्गर भाइयों दोस्तों, तो एक আমার এই জান আর মাল সহি আর হুদ ইস্তেমালের রাস্তা কি? তেমন চারিটা রাস্তা কইছে, আঙ্গুলিত গণিব। এই চারিটা রাস্তা যদি আমি আমার জান আমি ব্যবহার করো আর মাল ব্যবহার করো, তেতে এটা শুদ্ধ মেহনত হল, শুদ্ধ রাস্তা হল। তারে প্রথম হল দাওয়াত। দাওয়াতর লাইনত যিমান দাওয়াতর চাহিদা আছে, জরুরত আছে, সিমান নিজের জান লগাব লাগিব, মালও লগাব লাগিব। এইটো হল জানৰ হক আর মালর হক। আল্লাহ দিয়া জান, আল্লাহ দিয়া মাল একমাত্র ইসলামের দাওয়াততে খরচা করিব লাগে। এইটো হল জান আর মালর প্রথম শুদ্ধ মেহনত। 2 নম্বর হল ইবাদত। ইবাদত করিব লাগিব জান্নাত যাবলৈ হলে। সেই ইবাদত কৰিবলৈ হলে আপনার জানর দরকার আছে, মালর দরকার আছে। যত যত জানর দরকার, যেনেকা নমাজ রোজ আগত কোয়া হয়েছিল, আর যত যত মালর দরকার, যেনেকা কুরবানি আর জাকাত হজ ইত্যাদি, তত মাল খরচ করিব লাগিব। গতিকে দ্বিতীয় শুদ্ধ আর সহি রূপ হল আপনার নিজর আল্লাহর হুকুম করা ইবাদতত জান আর মাল লগোয়া। 3 নম্বর হল রাহাত। রাহাতর অর্থ আখলাক। এই দুনিয়াত আমি আহিছো, আমার ধন সম্পত্তি অকল আমার বাল বাচ্চার হকে নহয়, বিধবার হক আছে, এতিমর হক আছে, কণা অন্ধ লেংরারও হক আছে, গরিব দুখেরও হক আছে। গতিকে এই মাল আমি লেঙ্গুরা মানুহক দিম, অন্ধ আৰু কণা মানুহক দিম, গরিব দুখীয়াকো দিম, অচলা নিচলাকো দিম। এইটো হল আখলাক। দুনিয়ার কোনো উপকারের স্বার্থ সন্মুখত নারাখি একমাত্র আল্লাহক খুশি করার উদ্দেশ্যে বন্দার উপরে যে মাল মানুষ বিচরণ করে, মাল খরচ করে, তাক আখলাক কোয়া হয়। গতিকে 3 নম্বর হল এই এলাকার সমাজের অচলা নিচলা গরিব দুখীয়াক দান খয়রাত করা, ইয়াত মাল খরচ করে, এটা শুদ্ধ রাস্তা। তো 3 নম্বর। 4 নম্বর হল জরুরত। জরুরতের অর্থ হল আমি দুনিয়াত আছো ভাই, আমি দিনা রাতি ঘরতে থাকো, দেশত থাকো, গাঁৱত থাকো, আমার প্রকার প্রয়োজন আছে, খোয়ার প্রয়োজন আছে, আপনার পোশাকের প্রয়োজন আছে। এই যে খোয়া বোয়া আর থকা মেলা ইত্যাদি, এইবিলাক হল আমার জরুরত। এই জরুরতত পয়সা খরচ করা। তো মূল মালর উদ্দেশ্য হল আল্লাহর রাস্তাত দাওয়াত তবলিগত খরচা করা, আৰু ইবাদতত খরচা করা, অচলা নিচলা গরিব দুখীয়াক দান করা, আৰু আমি যেহেতু ঘরত আমার ফ্যামিলি আছে, ফ্যামিলির জরুরত পুরা করা। এই 4টা রাস্তাত মাল খরচ করিলে আপনি শুদ্ধ রাস্তাত খরচ করিছে। ইয়ার বাহিরে যত খরচ করিব কিন্তু আপনার মেহনত শুদ্ধ নহব। গতিকে মহতর মেহমানে কৈছে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মতক এই সহি মেহনত বুঝাইছিলে, আৰু এই 3টা-4টা রাস্তাত উম্মতক আপনার মাল আর জান খরচ করার নবীজি হুকুম করেছিলে। তেতিয়া সাহাবাই কেরাম যেতে বুঝিছে, তো যিমান দাওয়াতর টাকা আসিলে তিমানে জান আর মাল খরচ করেছে, এতিম বিধবা অচল নিচলক খরচ করেছে। যে খরচ করে এনেকো একটা জমাত নবী তৈয়ার করেছে। প্রায় 600 বছর নবী নাছিলে, দুনিয়াত গুমরাহি জাহালত মূর্খতা আসিল। এই 600 বছরের জাহালত আর গুমরাহি মাথুন 23 বছর মেহনত আমরা আল্লাহ পাক দুনিয়া পরা অতরাই দিছে, পরিগল আর একটা শান্তির জমাত, আর একটা আপনার দাওয়াতর এক শুদ্ধ মেহনতর জমাত আর নবীজি গঠন করার পিছত সব জাহালত খতম হয়ে গেল। গতিকে বুজুর্গর ভাইও, আমিও নবীজির নবী পাক যে তরিকা মেহনত মক্কাত মদিনাত করেছিলে, সেই তরিকাত আমিও যদি মেহনত করো আর আল্লাহর রাস্তার দাওয়াতের যিমান টাকাটা আছে, যিমান সময়ৰ টাকাটা, টকাৰ টাকাটা, সিমানে যদি মাল আমি খরচা করো, তেতিয়াহ'লে ইনশাআল্লাহ আজিজ এই মালৰ খরচ করার শুদ্ধ পথ আমি পাই যাম ইনশাআল্লাহ।
मेरे मोहतरम दोस्तों, एक मजमा जब मेहनत के इस रुख पर आएगा, अल्लाह उस मजमे से दुनिया में हक को जिंदा करने का काम लेंगे। अगर ये मजमा थोड़ा होगा, अल्लाह अपने लश्करों को इनके साथ करके इनको ज्यादा कर देंगे, और अगर ये कमजोर होंगे तो अल्लाह अपनी कुव्वत इनके साथ करके अल्लाह इनको कवी बना देंगे। और जैसा अल्लाह ने सहाबा की कमजोर और थोड़ी जमात से दुनिया में हक को जिंदा करने का काम लिया, अल्लाह आज भी उसी मजमे से काम लेंगे जिस मजमे में मेहनत की ये बुनियादें जिंदा हो जाए। अब ये मेहनत की बुनियादें उम्मत में जिंदा हो, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक आसान काम हमें अता फरमाया है कि एक मर्तबा हर ईमान वाला, कोई मुसलमान भी 4 महीना लगाए बगैर मरना नहीं चाहिए। सबसे पहले एक मर्तबा अच्छा 4 महीना लगावे। अच्छा 4 महीना लगाना यह है कि वक्त भी पूरा हो और अमल भी पूरा हो। यह अच्छा 4 महीना है कि 120 दिन पूरे लगाए जाए। 120 दिन में जितने करने के काम हैं, इनफिरादी इज्तिमाई सारे कामों की पाबंदी के साथ वक्त लगाना। जितनी बचने की चीजें हैं उन सारी चीजों से बचते हुए वक्त लगाना, ये अच्छा 4 महीना लगाना इसको कहते हैं। तो मोहतरम मेहमान कैसे যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 23 বছর মেহনত করে 100 বছরের এই জাহালত আর গুমরাহি অতরাই দিছে সহি মেহনত করবার কারণে আর সাহাবী সকল সহি মেহনত করার কারণে কইছে এনেকে যদি জমাত তৈয়ার হয়ে যায়, জমাত হরো হলেও আল্লাহ পাক এই জমাতের জরিয়তে আল্লাহ বিশাল কাম লব। আরো জমা যদি কমজোর হয়, দুর্বল হয়, আল্লাহ পাক মেহরবানি করি মদত করিব। সাহাবাই কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা সংখ্যা হিসাবে একদম নগণ্য আছিল, কম আছিল, কম সংখ্যক সাহাবা, আকৌ দুর্বল কমজোর সাহাবা আল্লাহ পাক মদত করিছে, মেহরবানি করিছে, আর কিয়ামত লৈকে গোটেই পৃথিবীর নমুনা আর আদর্শ বনাই দিছে। গতিকে বুজুর্গ ভাইও, যি মেহনত সাহাবা সকল কৰি তাম জগতৰ নমুনা আৰু আদৰ্শৱান ব্যক্তি হৈছে, সেই মেহনত যদি আমিও কৰোঁ আৰু আমাৰ জমা যদি সৰুও হয়, আল্লাহৰ ফালৰ মদত আহিব ইনশাআল্লাহ। আমি যদি দুৰ্বল হওঁ তা আল্লাহৰ ফালৰ পৰা সাহায্য আহিব। গতিকে ইনশাআল্লাহুল আজিজ, ইনশাআল্লাহুল আজিজ, সেই 4টা মেহনতৰ বুনিয়াদত আমি যদি মেহনত কৰোঁ, ইনশাআল্লাহ আমাৰ মাজত এই সাহাবা সকলৰ সিফত আহিব। আমি সকলো তৈয়াৰ আছোঁ ইনশাআল্লাহ। তো মহতৰম মেহমানে কৈছে, এই সাহাবা সকলৰ মেহনত কৰিবলৈ হ'লে এটা 4 মাহ, আচ্ছা 4 মাহ, ভাল আর উত্তম 4 মাহ লগাব লাগিব। তেওঁ কৈছে উত্তম 4 মাহ, ভাল 4 মাহ, আচ্ছা 4 মাহ হ'ল এই যে 120 দিন আপুনি আল্লাহৰ ৰাস্তাত জান আৰু মাল লগাব। এই ৰৱাংগী বায়নত যি কামৰ পৰা আপোনাক আঁতৰি থাকিবলৈ কোৱা হ'ব বা কোৱা হয়, এই তামাম কামৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব লাগিব। যিখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে ৰৱাংগীত কৈ দিয়া হয়, সেইখিনি কাম অক্ষৰ অক্ষৰে পালন কৰিব লাগিব। এনেকৈ আপুনি আমল কৰিব, ইবাদত কৰিব, আৰু নিষেধৰ পৰা বাচিব, আৰু কোৱা কথাৰ পৰা আমল কৰিব। এনেকুৱা যিজন ব্যক্তি 4 মাহ আল্লাহর রাস্তাত লাগাব, তার নাম হলো আচ্ছা 4 মাহ, উত্তম আর ভাল 4 মাহ। এনেকুৱা 4 মাহ লাগালে ইনশাআল্লাহ জিंदगी আল্লাহ পরিবর্তন করে দেবে ইনশাআল্লাহ। जब अच्छा 4 महीना लगाएंगे तो अल्लाह 2 नेमतें देंगे। एक दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो जाएगा, अल्लाह के हुक्मों की तरफ हो जाएगा और आखिरत की तरफ हो जाएगा। दूसरा काम 4 महीना अच्छा लगाने से ये होगा कि अल्लाह फिक्र दावत का बना देंगे। सारे काम करेंगे लेकिन दावत की फिक्र के साथ करेंगे। अब उसके बाद में अल्लाह ताला हिम्मत दे तो हर साल 4 महीना लगाए, या अपना चिल्ला लगाएं अपनी जमात बनाकर, महीने में 10 दिन लगाएं, या फिर 3 दिन अपनी जमात बना करके लगाएं, रोजाना 8 घंटा लगाएं, या कम से कम 2.5 घंटा लगाकर जब इस मेहनत के साथ जिएंगे और मरेंगे तो अल्लाह ताला उस मेहनत करने वाले मजमे को जरिया बनाएंगे दुनिया में हक के जिंदा होने का और गलत जिंदगियों के ढेर होने का।
अल्लाह इस मजमे को इसके लिए जरिया बनाए। इसके लिए हिम्मत करके अपने आप को पेश करो कि 4-4 महीना अच्छा लगाने के लिए कौन कौन तैयार है, वो खड़े होकर अपने आप को पेश करो। মহতরম মেহমানে কইছে আচ্ছা 4 মাস শ্রেষ্ঠ ভাল 4 মাস জুনে লাগাবো, আল্লাহ তাক দুটা বকশিশ দিব, দুটা নিয়ামত দান করব। 1 নম্বর দিলের রূহ আল্লাহ বদলাই দিব। সদায় সেইজন ব্যক্তির দিল আল্লাহর ফলে হয়ে থাকবে সুবহানাল্লাহ। 24 ঘন্টা দিল আল্লাহর ফলে হয়ে থাকিব। 2 নম্বর দাওয়াতর ফিকির আল্লাহ তোর মুরত মুসল্লত করে দিব। যতই নাজকীয় দাওয়াতের ফিকির থাকিবই, যতই যাব দাওয়াতের ফিকির, যতই দেখব দাওয়াতের ফিকির। এইটা হল নবী সকলের একটা গুণ সুবহানাল্লাহ বিহামদি। নবী সকল যতই কইছিলে দাওয়াতের ফিকির আসিলে, গতিকে আচ্ছা 4 মাস জুনে লাগাবো। 1 নম্বর দিলের হালত আল্লাহ বদলাই দিব, সদায় দিল আল্লাহর ফলে ঢাল খাই থাকিব। 2 নম্বর আল্লাহ পাক দাওয়াতর ফিকির দিব। ইয়ার পিছত আপনি প্রত্যেক আপনার বছরে 4 মাস লাগাবো, সিল্লা লাগাবো, 2.5 ঘন্টা মেহনত করিব, তালিম গস্ত করিব। এনেকুৱা 4 মাস লগাবলে আপনার রাজি আছে না? সবে রাজি আছে माशाल्लाह। अच्छा 4 माह लगाने के सब राजी हैं। खड़े होकर अपना नाम पेश करो, नाम लिखाओ। भाई माशाल्लाह भाई এতে ভাই থিয়া হয় ইনশাআল্লাহ নাম লেখাই দেব যে ইনশাআল্লাহ अच्छा 4 माह में लगा माशाल्लाह। खड़े हो जाओ, खड़े होकर अपना नाम पेश करो।